ஹாய் ஹாய் ஹலவான், எப்படி இருக்கீங்க? Hello, sir. All fine, sir. 1 second. Okay. Sir. Good Yes, evening, ma'am. sir. Do you have PPT to share? Yes, ma'am. I have. Okay. Can you just try sharing it so that we can start the meeting? Yes, sure, ma'am. Do we have to join because we have only 7 participants, right? They'll keep coming, sir. Just can you just share your PPT so that we can just check? Yes, sir. Yes, sir. It's shareable, sir. Thank you, sir. For the time being, yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Shall we wait for some more time or shall we start? Wait for some more time. Okay. We'll wait for this 7:10 maybe. Yes. Okay. So in the meantime, can we all share our experiences and know how it's been going through? So maybe I'll just share about how this team has been performing for the past few months. It's just that our mentor, he was like very interested in books. He's an avid reader. So he kept saying that we should have a book club and it should really flourish. And then Tenzing sir, who's been a mentor for almost everybody of the JCI trainers. So அவருக்கு தான் இது இன்ட்ரெஸ்ட் பட்டது ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ நான் அவர் இல்லாத டைம்ல I'm trying to pull in. So we need a lot of volunteers who can do what I'm doing today, so that I can also on and off be away from here and then on and off come. So this has made me come all the months. So as of now, இப்போ monthly once we have a book review. So we are looking forward. நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ட்நைட்டுக்கு ஒரு தடவை அப்படியே ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒரு வீக்லி கூட ஒரு புக் ரிவ்யூ இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு புக் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆசையில பண்றோம். That's how it's going. So as of now, we've had reviews of by starting with Ravichandran sir. He's been a great help for all of us. He's been part of this team and he's been the role model for being, இந்த மாதிரி டிசைன் பண்றது, இந்த லோகோ டிசைன் பண்றது, இந்த ஜூம் செஷனுக்கு இன்வைட் கொடுக்கறது எல்லாமே அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. ஸோ ஐ தேங்க் சோ மச். I'm really thankful to him for this. So in the beginning we had Ravichandran sir with the book called The Magic of Thinking Big. அது பண்ணாங்க. Then we had Rajarajeshwari ma'am. She did வீடுகளிலும் பள்ளிகளிலும் 5S கான்செப்ட் எப்படின்னு பண்றேன்னு பார்த்தாங்க. தென் சக்திவேல் சார் ரொம்ப அருமையா ஒரு போட்டு தள்ளு அப்படின்ட்டு ஒரு புக் ரிவ்யூ பண்ணாரு. அப்புறம் ஏப்ரல் மாசத்துல ஜோதிராஜ் சார் சோ நைஸ். அவர் ரொம்ப அருமையா ஒரு புக் ரிவ்யூ பண்ணாரு. அவர் தேவையுள்ளது தேவையில்லாத அந்த மாதிரி நிறைய புக்கு பண்ணாரு. He also reviewed the book My Cheeks அப்படின்ற ஒரு புக்கை review பண்ணாரு. I think somebody can meet Anand Kumar sir. I think you need to mute yourself, sir. Yes sir, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ Who Moved My Cheeks அப்படின்ற ஒரு புக்கை ரொம்ப அருமையா ரிவ்யூ பண்ணாரு. ஸோ இந்த மாசம் எப்படியோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைச்சோம். somehow சிவப்ரியா மேம் ஆல்சோ she did a very good this thing, The Mountain Is You அப்படின்னு ஒரு புக்கை ரிவ்யூ பண்ணாங்க போன மாசம். ஸோ அது தொடர்ந்து நிறைய பார்ட்ஸ் வர முடியாத சூழ்நிலை சிவப்ரியா மேடமே இந்த மாசம் பண்ண மாதிரி வாலண்டியர் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு 30th தான் வர முடியும்னு சொன்னதுனால we try to find somebody else. ஸோ சரணமுத்து சார், அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சரணமுத்து சார் இன்னைக்கு நல்ல ஆப்ட் பண்ணி நான் வரேன் அப்படின்ற ரொம்ப அழகா நேத்து இந்த டீம்ல ஜாயின் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு புக் ரிவ்யூ கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க. ஸோ வி வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் சரணமுத்து சார் ஃப்ரம் Flow State Trading Solutions amongst us. So I think we can start now, sir. We have about 10 participants. So I can think ஒரு மீட்டிங் இருக்காங்க. 7 o'clock அந்த மீட்டிங் முடியும். நான் முடிஞ்ச கொஞ்ச நேரத்துல I'll try to join in சொல்லிருக்காரு. So probably he'll also be here some time. I think even Rajan side வேலைனால வெளியே போயிருக்காரு. நிறைய பேருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுதோம். இந்த மாதிரி ஏன் நம்ம சொல்றோம்னா, நிறைய பேர் சும்மா ஒரு ரிவ்யூ ஒரு 1 hour கேட்டாலே ஒரு ஃபுல் புக் படிச்ச ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும்
அப்படின்ற ஒரு இதுதான். ஸோ ஐ வெல்கம் கணபதி சார், ஐ வெல்கம் ஆனந்த்குமார் சார். நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து நிறைய நீங்க அந்த குரூப்பை ஆக்டிவா வச்சிருக்கீங்க ஆனந்த்குமார் சார். கணபதி சார் தொடர்ந்து எல்லா மீட்டிங்க்கும் வந்துடுறாங்க. சக்திவேல் சார் ரொம்ப அருமையா டெய்லி ஒரு புக் ரிவ்யூ, ஒரு புக்கை பத்தி பேசுறாரு. ஸோ நிறைய விஷயம் அவர் மூலியமா அந்த குரூப்புக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஐ வெல்கம் சக்திவேல் சார். ரஹ்மான் சார் வெல்கம், சுதேஷ் சார் வெல்கம், அருள்மொழி வர்மன் சார், ஜேசிஐ சிவகாசி பிரசிடென்ட் வெல்கம் சார், மகேந்திரன் சார் வெல்கம் சார், குமுதா மேம் ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு ட்ரெயினர். ஸோ அவங்களும் ரொம்ப ஆர்வமா இந்த கேட்க வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் Anandkumar sir to take the floor and introduce our book reviewer of today, Saranamuthu sir. Over to you, sir, Anandkumar sir. Thank you. Good evening, book lovers. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார். Is it audible? Yes sir, yes sir. நல்ல மாலை பொழுதுல ஒரு புக் ரிவ்யூ பண்ண வந்த அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு புக் ரிவ்யூ பண்றவரை பத்தி இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இவர் ஒரு நல்ல ஒரு காதல் மன்னன். ஆமாங்க, காதல் மன்னன் சொன்னா எல்லாம் அஜித் தான் வரும். எனக்கு இவர் தான் காதல் மன்னன். ஏன்னு பாருங்களேன், ஒரு 35 வயசுல இப்படிலாம் ஒரு மனிதன் இருக்க முடியுமா? தன்னைத்தானே காதலிப்பவர். ஒரு பெண்களை காதலிக்கலாம், வேற ஒருத்தவங்க காதலிக்கலாம். தன்னைத்தானே காதலிச்சிருக்காரு. தன்னைத்தானே காதலிச்சு தன்னையே அப்படியே மெழுகு மாதிரி ஏற்றி தன்னை ஒரு நல்ல கிளையா மாத்திருக்காரு. 35 வயசுல 50 இங்க இந்த வயசுல ஒரு 50 புக்கு மேல படிச்சிருக்காரு. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபிக்ஷன் செல்ஃப் குரூப் புக்கு மாதிரி படிச்சிருக்காரு. இது எப்படிங்க சாத்தியம்? ஒரு புக்கு படிக்கும் போது போர் அடிச்சிடும், ஒரு தூக்கம் வந்துடும். 50+ புக்கு தன்னை தானே சிலையா மாத்தணும்ன்றக்காண்டி 50+ புக்கு படிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, படிச்ச புக்கை டைரியில எழுதி வச்சு 25 டைரி எழுதியிருக்காரு. 25 டைரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. சிறந்த மனிதர். இவர் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த ஃப்ளோ ஸ்டேட் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன்றத ஒரு ட்ரைனிங் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. 190+ ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு. நல்லா பாருங்க, 190+ ட்ரைனிங் கொடுத்து 18,000 மக்களுக்கு மேல ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு. அது எக்ஸ்க்ளூசிவா பாத்தீங்கன்னா, சென்னையில உமன்ஸ் போலீஸ் அவங்கள 3000 பேருக்கு மேல ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு. சூப்பர்ல. அது மட்டும் இல்ல, பிசினஸ் மேனுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த பிசினஸ் பூட் கேம்ப்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, இந்த ரியல் டைம் பிரச்சனைகளை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை ஒரு ப்ரொவோக்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நெட்வொர்க்கிங்லாம் பண்ணி உண்மையான சொல்யூஷன் கொடுத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இது மட்டும் இல்ல, எஸ்எம்இ, எம்எஸ்எம்இ, கார்பரேட் பிசினஸ் ஃபோரம், ட்ரைனருக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் த ட்ரைனர், அவுட்பவுண்ட் ட்ரைனிங், இன்பவுண்ட் ட்ரைனிங் எல்லாரும் பண்ணிடலாங்க. அவுட்பவுண்ட் ட்ரைனிங் பண்ணணும்னா அவருக்குள்ள ஒரு ஃபன் இருக்கணும்னா கண்டிப்பா அவர் தன்னை காதலிக்கணும். அதுதான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்லேயும், காதல் மன்னன் என்று. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் அவர் காதல் மன்னன் மிஸ்டர் சரவண முத்தண்ணா. The floor is given to you now. Thank you sir for the introduction and thank you madam. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். It was very nice to hear such introduction. ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா, எனக்கு 35 வயசு ஆகல, எனக்கு 32 தான் சார் ஆகுது. மனசு கஷ்டமா இருக்கு ஏஜ் அதிகமா சொன்னா. ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப நான் யோசிச்சேன், நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப 18 to 21 அந்த டியூரேஷன்ல 30 வயசுல இருக்கவங்களை பார்த்தா ரொம்ப பெரிய ஆட்கள், இவங்கெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். நான் 30 தொடுறப்ப தான் தெரியுது நம்ம எவ்வளவு குழந்தையா இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ அதே தான் உண்மைன்னு நினைக்கிறேன். 40, 50, 60க்கும் வெளியே தான் நம்ம உருவங்கள் மாறிட்டு இருக்கு, முடியோட கலர் மாறுது, சைஸ் மாறுது. பட் ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள எல்லாருமே என்ன குழந்தையா தான் இருக்கும். எஸ். ஸோ ஆனந்த்குமார் சார், உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஒரு லைவ்லினஸ் இருந்துச்சு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஓகே ரைட், நம்ம அப்படியே செஷனுக்குள்ள உள்ள போகலாம். நான் இப்போ ஷேர் பண்றேங்க பிபிடி. ஏதாச்சும் சப்போஸ் ஆடியோ கேட்கல இல்ல அந்த பிபிடி ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா இடையிலே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி இன்டர்ப்ட் பண்ணி சொல்லுங்க, நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஷேர் பண்ணலாங்களா? ஒரு தம்ஸ் அப் இல்ல ஏதாச்சும் ஆடியோ லைஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. எஸ் சார். ரைட். ரைட். மீனா மேம், ஆனந்த் சார், கணபதி சார், ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? சார் எஸ் தெரியுது சார். தெரியுது சார். எஸ் சார், குட். ரைட். The monk who sold his Ferrari. It was 2019 அக்டோபர் 27 தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் புக்கை நான் ரீட் பண்றேன். அப்ப there was something. இப்போ இந்த ஃப்ளோ ஸ்டேட் ட்ரைனிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I started career in IT. ஒரு யூஎஸ் பேஸ்ட் எம்என்சில என்னோட கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு 2.5 years பூனே மகாராஷ்டிரால தான் என் கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு.
தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2.5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் வேலையை விட்டுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஃபாலோவிங் மை ஆம்பிஷன் ஆஃப் ஜாயினிங் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ். ஸோ ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு 1.5 வருஷம் நான் அட்டம்ஸ் கொடுத்தேன். 7 attempts. ஐ ஹவ் ஸ்டேட் இன் கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர் கர்நாடகா, வைசாக் தெலுங்கானா, போபால் மத்திய பிரதேஷ், டெல்லி, அப்புறம் அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேஷ், இந்த எல்லா இடத்துலையும் தங்கி என்ன நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்ன டாபிக்ல அப்படின்னா ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி வந்துட்டு ஒரு எம்எஸ்எம்இ எம்என்சி கார்பரேட்ஸ்க்கு வந்து காம்பிடன்சிஸ் கேபிஐ ரொம்ப முக்கியமோ, அதே மாதிரி ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸ் முக்கியம். அதுல நான் என்ன ட்ரெயின் பண்ணிக்க நான் அந்த ஒரு 1.5 வருஷம் ஜேர்னி அது போயிட்டு இருந்தேன். என்னால கிளியர் பண்ண முடியல. பட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது சைட் பை சைடா ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஒரு 2.5 வருஷம். அகைன் கோயம்புத்தூர், சென்னை, நியூ டெல்லி 3 இடத்துலயே நான் தங்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன். 4 years ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன். 2019 வந்துட்டு நான் தமிழ்நாடு சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் நான் கிராக் பண்ணேன். ஸோ ரிட்டன் கிராக் பண்ணிட்டு 2020 அப்போ பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் முன்னாடி ஐ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். ஷோல்டர் டேர் ஆயிருச்சு. இந்த ரிட்டன் பிசிக்கலுக்கு நான் வந்துட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் நான் ட்ரைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மனுஷங்கிட்ட பேசுறதே பிடிக்கல. என்ன பண்றதுனே தெரியல, என்ன பர்பஸ்க்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்னு தெரியல. நான் ஆசைப்பட்ட அந்த ஒரு ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் சட்டம்குள்ள என்னால போக முடியல. சிவில் சர்வீஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், பட் என்னை சுத்தி இருக்க யாருமே கிளியர் பண்ண பீப்புள நான் சென்னையில இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப என்னால பார்க்க முடியல. ஆனா டெல்லியில போய் பார்த்தா சுத்தி நிறைய பேர் கிளியர் பண்ண போய் பாக்குறேன். ஐபிஎஸ் ஆகிட்டு ஐஏஎஸ் ஆகுறதுக்கு வந்து படிக்கிறவங்கள பார்க்க முடியுது. இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் ஐஆர்எஸ் ஆகிட்டு ஐஏஎஸ் ஆகுற பீப்புளுக்கு படிக்கிறத பார்க்க முடியுது. இங்க ஏன் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நான் அப்படியே மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன நான் தனிமைப்படுத்திக்கிறேன். ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளை கைட் பண்றதுக்கு இங்க யாருமே இல்லை. அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட். என் குடும்பத்துல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் டிகிரி படிச்சுட்டு நான் வெளியே வரேன். 21 வயசு வரைக்கும் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்னால தாண்ட முடியல, வீட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வீட்டுக்கு பெருசா போனதுல நான் வெளியே ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் ஆயிருக்கேன். அப்போ அந்த டைம்ல வந்துட்டு எனக்கு மனுஷங்களோட டோட்டலா டிட்டாச் ஆயிருக்கேன். அப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு புக்கோட டைட்டில் என் கண்ணுல மாட்டிக்கிட்டே இருக்கு. ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணா அந்த புக்கோட கவர் பாக்குறேன், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல பாக்குறேன், இன்ஸ்டாகிராம்ல பாக்குறேன், எல்லா சோசியல் மீடியால பாத்துட்டே இருக்கேன். புக்கு பேரு சீக்ரெட். நம்மள சில பீப்புள்கிட்ட அதை பத்தி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப அதை பத்தி யார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறதுனா கூகுள் பாய் பண்ணி நான் வந்துட்டு அந்த சீக்ரெட்னு டைப் பண்ணி பார்த்தா சீக்ரெட் இந்த புக்கை நிறைய கண்ட்ரில பேன் பண்ணியிருக்கதா போட்டிருக்காங்க. புக்கு பேரு சீக்ரெட், நிறைய கண்ட்ரில பேன் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த புக்கை தான் தேடி வாங்கி படிப்போம். ஸோ அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் புக். அந்த புக்கு படிக்கிறப்ப வந்துட்டு அதுல மாங்க்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தேன். ஸோ செகண்ட் புக் என்ன படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அப்ப மாங்க்ன்ற அந்த வார்த்தையை பார்த்து நம்ம அகைன் போய் கூகுள்கிட்ட போய் சர்ச் பண்ணுவோம். கூகுள்ல சர்ச் பண்றப்ப எனக்கு வந்துட்டு அமேசானுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுச்சு. ஸோ அமேசான்ல போய் மாங்க் பக்கத்துல புக்குன்னு டைப் பண்ணா மாங்க் விஸ்பரர்னு இந்த புக் வந்துச்சு. ஸோ அப்படிதான் இந்த புக்கை நான் ஃபர்ஸ்ட் டச் பண்ணேன். இட் வாஸ் இன் நவம்பர் மந்த் 2019 நான் ரீட் பண்ண புக்கு. ஐ குட் ஸ்ட்ராங்லி சே இட் இஸ் மை லைஃப் சேஞ்சிங் புக். என்னோட ரொம்ப லைஃப் சேஞ்சிங் புக்னா இந்த புக்கு தான் இது. ஸோ அதனாலதான் இந்த புக்கை நான் எடுத்திருக்கேன். எதுக்காக இந்த ஒய் அப்படின்னா, பிகாஸ் எவ்வளவு காரணம் கரெக்டா இருக்கோ அவ்வளவு காரியம் கரெக்டா இருக்குன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஒய் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எனிதிங். ஸோ அதனாலதான் இந்த புக் நம்ம எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த புக்கோட உள்ள ஸ்டோரிக்குள்ள நம்ம எஸ் வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன்? என்னதான் வேணும் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூல இருந்து? சரவணன் சார், நீங்க பார்த்த மாதிரி நம்மளும் ஏகப்பட்ட இடத்துல இந்த புக்கை பத்தி ரொம்ப பேர் பேசியிருக்காங்க. நான் இங்கிலீஷ்லயும் வாங்கி வச்சிருக்கேன், தமிழ்லயும் வாங்கி வச்சிருக்கேன். தொட முடியாம இருக்கு. எது காரணம் தெரியல. உங்க ரிவ்யூ படிச்சுட்டு நான் பார்க்கணுன்றக்காண்டி அந்த தெரியல. பட் லைஃப் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா அந்த புக்ல இருக்குன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா இருக்கு சார். டவுட்டே வேணாம் உங்களுக்கு. ரைட் சார். இப்ப இது வந்துட்டு இந்த புக்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. எல்லாரும் எஸ், இந்த புக்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. நிறைய பேர் இந்த புக்கை சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த புக்ல ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு. இது ஆனந்த் சாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். கணபதி சார், மீனா மேம், உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? இந்த புக் ரிவ்யூல நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? உங்களோட இன்சைட்ஸ் about புக் தான் ஐ வாண்டிங் டு ஹியர் அபவுட் வாட் உங்க பெர்செப்ஷன்ல எப்படி இந்த புக் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு கேட்கறதுல ஆர்வமா இருக்கேன் சார். எஸ், என்னோட பெர்செப்ஷன். ஓகே, குட். என்னோட பெர்செப்ஷன். ஹவ் அபவுட் அதர்ஸ்? பிகாஸ் நம்ம கை நிறைய பணம் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு, வேலட்ல பணம் இருக்கு. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வாசல்ல போய் நம்ம நின்றுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்றது நம்ம வாயை திறந்து கேட்டா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுல எனக்கு பெருசா விருப்பம் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் டெலிவர் பண்ணனா இந்த ஒரு 45 minutes மீனிங்ஃபுல்லா இருக்குன்றதை நான் நம்புறேன். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன்னும் ஒரு 2 பேர் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். குமுதா மேம், ரஹ்மத், நிஷா, மகேந்திரன், அருள்மொழி சார், சுதேஷ், சக்திவேல் சார். கணபதி சார், நீங்க அன்மியூட் பண்ண முடியலையா சார்?
எஸ் கணபதி know if சார் I'm ஹேண்ட் able ரைஸ் to. பண்ணிருக்காரு, அவர் அன்மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். No, I don't know. I don't think I'm able to unmute him. Is it audible, madam? Thank you. Is it audible? எஸ் சார். Sir, the title itself, sir, the title itself வந்து ஒரு ரொம்ப கியூரியாசிட்டி பில்டப் பண்ணுது சார். பிகாஸ் மாங்க் அப்படின்னா சன்னியாசி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன். ஃபெராரி அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே ஒரு விலை உயர்ந்த காரு. அந்த டைட்டிலே வந்து எனக்கு ரொம்ப கியூரியாசிட்டி உருவாக்குதே சார். லவ்லி. ஒரு பாராடாக்ஸ் காட்டுது அந்த டைட்டில்ல. ஃபெராரி இருக்கு, மாங்க் இருக்கு. சூப்பர் சார், ரைட். ஒரு டாப் 3 3 பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்க எடுத்திருக்கோம். என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், அப்புறம் இந்த புக் எதனால பிடிச்சிருக்கு, அப்புறம் டைட்டிலோட கியூரியாசிட்டி. இதோட நம்ம உள்ள போறோம். நம்ம இப்போ இதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். எஸ், இதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது 2019 நான் ரீட் பண்ண புக். அப்போ என் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டிருப்பேன். அப்புறம் என்னோட புக் கலெக்ஷன் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டேட்டஸ்ல புக்ஸ்ன்னு போட்டு என்னென்ன புக்ஸ் ரீட் பண்ணியிருப்பேன் வரிசையா ஸ்டோரியில ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு மை ஓன் பர்சனல் பிரின்சிபல். பிகாஸ் என்னோட ஃபேவரட்டான கோட் என்னன்னா, நோயிங் இஸ் நாட் டூயிங், டூயிங் இஸ் டூயிங். ஒரு விஷயத்த படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை, தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, அதை அப்ளை பண்றது தான் முக்கியம். இது அந்த மார்க் ஹூ சோல்ட் திஸ் ஃபெராரி அந்த புக்கும் நான் சொன்ன ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸ். அந்த லெஃப்ட் சைட், இந்த இமேஜோட லெஃப்ட் சைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸ்னு ஆரம்பிக்கும். கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு 5 ஸ்டெப் மெத்தட் ஃபார் அட்டைனிங் கோல்ஸ். அதுக்கு அடுத்த காலம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க் ஹூ சோல்ட் திஸ் ஃபெராரி. இந்த 7 பாயிண்ட் தான் மெயினான இந்த புக்கோட ஓவரால் வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ். இந்த 7 பாயிண்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். இதை நான் எதுக்கு A3 ஷீட்ல எழுதியிருக்கேன்னா, எந்த புக் ரீட் பண்ணாலுமே, எத்தனை புக் ரீட் பண்ணாலுமே அதை A3 ஷீட்டுக்குள்ள நான் கொண்டு வந்துருவேன். கொண்டு வந்து வீட்டோட வால் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி A3 ஷீட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுல நான் படிச்ச கண்டென்ட் எல்லாம் இதுல 4 பாயிண்ட்ஸ்லாம் இது இருக்கும். இதை டெய்லியும் காலையில எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ், நைட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 மினிட்ஸ். பிகாஸ் நான் மென்டல் கோட்ஸை மாத்தாம நம்மளோட அவுட்புட் ரியல் வேர்ல்ட்ல எதையும் மாற்ற முடியாது. பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஐம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட். இப்போ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிசினஸ் ஓனர் இன் மை ஃபேமிலி, ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட்டும் கூட. இப்போ நம்ம பெரிய லெவல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புளோட தாட் ப்ராசஸோட அலைன் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒர்க்கை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் டூயிங் திஸ் சின்ஸ் 2010 இருந்து நான் பண்றேன். எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள போகலாம். இந்த பேருக்கு இங்க மெய்யழகன் மூவி பிடிக்கும். டக்குன்னு கை தூக்கிடுங்க, வீடியோல இருக்கவங்க கை தூக்குங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணாதவங்க ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. மெய்யழகன் மூவி எத்தனை பேருக்கு இங்க பிடிக்கும்? அரவிந்த் சாமி, கார்த்திக். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து யாராவது பாத்தீங்களா? ரைட். அந்த ஓவரால் மெய்யழகன் மூவியே 2 பேருக்கு நடுவில் நடக்கும் 24 மணி நேரத்துல இருக்க ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். அதே மாதிரி இந்த புக் ஓவராலே வந்துட்டு 2 லாயர்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன், ஓவர் நைட் கான்வர்சேஷன் தான் இது. அதுக்கு முன்னாடி பேக் ஸ்டோரி இருக்கும், ஆஃப்டர் பேக் ஸ்டோரி இருக்கும். அதுல வந்து 2 நம்மளுக்கு சப்ஜெக்ட் தான். ஒன்னு மிஸ்டர் ஜூலியன் மேண்டில் அண்ட் 2வது மிஸ்டர் ஜான். ஜூலியன் மேண்டில் தான் வந்துட்டு சீனியர் லாயர். அவர் வந்துட்டு பயங்கர ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல், நல்ல வந்துட்டு எப்பயுமே ஷூட்ல, நல்ல காஸ்ட்லி வாட்சஸ், நல்ல ஃபெராரி, வேற லெவல். ஐ மீன் இதுக்கு மேல சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியாதுன்ற அளவுக்கு சூப்பர் சக்சஸ்ஃபுல் கை when it comes to professional. பட் when it comes to personal அவருக்கு வந்துட்டு சுத்தமா எனர்ஜி இல்ல, பயங்கர ஒரு டயர்ட், பயங்கர ஃபெட்டிக். இதுக்கு மேல வந்துட்டு பர்சனல்ல ஒரு தனிமையை அவரால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு மனிதர். ஸோ இதனாலதான் இவர் தான் இந்த ஃபெராரி வச்சிருக்காரு. இவர் தான் ஜூலியன் மேண்டில். இவர் லைஃப் இப்படியே போயிட்டு இருக்கு, ப்ரொஃபஷனல் பட் பர்சனலி ஓன் அவுட். திடீர்னு ஒரு நாள் லைஃப் இப்படியே போயிட்டு இருக்கப்ப ஒரு கோர்ட்ல அவர் வந்து வாதாடுறப்ப அவர் கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்துட்டார். அப்ப டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் இப்ப நீங்க உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாத்தல அப்படின்னா எப்ப வேணாலும் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுடலாம். ஸோ அதனால லைஃப் ஸ்டைல தயவு செஞ்சு மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்ன அடுத்த ஒரு கொஞ்ச நாள்ல அவர் காணாம போயிட்டார். காணாம போன உடனே திடீர்னு ஒரு நாள் அவரோட ஜூனியர் ஜான் வந்துட்டு ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவர் வர்றாரு. அப்ப அந்த ஜூனியர் ஜான் வீட்டுக்கு உள்ள வந்து பாக்குறாரு. அவர் ஜானை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பாக்குறது கடைசியில பார்த்தா அதுதான் வந்துட்டு ஜூலியன் மேண்டில். ஜூலியன் மேண்டில் முன்னாடி போன ஆள் வேற, இப்ப இருக்காரு. முன்னாடி ஆள் ஸ்டவுட்டா இருப்பாரு, இப்ப கொஞ்சம் ஃபிட்டா இருக்காரு. முன்னாடி வந்து எப்பயுமே ஃபேஸ்ல ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும், இப்போ வந்து ஃபேஸ் பயங்கரா இருக்கு. முன்னாடி வந்து எப்பயுமே ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட், ஒரு பயங்கரமான ஒரு அன்ட்ரஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு. இப்போ பயங்கர காமன் கம்போஸ்டா இருக்காரு. அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காரு, என்ன சார் எதனால அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துச்சு, நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டப்பதான் அவர் சொன்னாரு, இப்போ வந்துட்டு நான் இந்தியா போனேன், இந்தியால ஹிமாலயாஸ் நான் போயிருந்தேன், ஹிமாலயாஸ்ல நான் நிறைய சேஜஸ் மீட் பண்ணேன், நிறைய பீப்புள் மீட் பண்ணேன். இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்துட்டு அந்த சித்தர்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அங்க வந்து சேஜஸ், சாமியார், இல்ல வாட் எவர் இட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளுக்கு ரிலீஜியனிசம் அதுவா இருக்கட்டும், எந்த சைடு உங்களுக்கு விருப்பமோ. பிகாஸ் ஒரு சிலர் நேச்சரை விரும்புவாங்க, ஒரு சிலர் கடவுளை நம்புவாங்க. இந்த 2ல நீங்க எதை நம்புறீங்களோ அந்த எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் மீட் பண்ணேன். அதுல எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு. பட் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன். ஸோ இவர் தான் இந்த மார்க் ஹூ சோல்ட் திஸ் ஃபெராரி.
வர்றப்ப ஒரு லாயரா போயிட்டு இப்போ மாங்கா ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காரு. இவர் அங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது 7 விஷயம். அந்த ஓவரால் அந்த புக்கை ஒரு 7 பாயிண்ட்டை வந்து சம்மரைஸ் பண்றாங்க. அந்த 7 பாயிண்ட்ல பாயிண்ட் தான் இதுதான் ஜூலியன் மேண்டலான். இவங்க 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இதுல நல்லா கவனிங்க, இந்த இமேஜ்ல என்னென்ன இருக்கு, உங்களால என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ண முடியுதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஒரு லைட் ஹவுஸ், ஓகே சூப்பர். ஒரு லைட் ஹவுஸ், ஒரு வாட்ச் கிளாக், டைம் பீஸ், ஓகே ஒரு வாட்ச் கிளாக், சூப்பர். அப்புறம் ஒரு சூமோ ரெஸ்லர், சுமோ ரெஸ்லர், பக்கா. ஒரு பாத்வே, ஒரு பாத்வே, ரைட். அந்த புக்கு படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? ஓகே குட். தென் ரைட், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்டன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்க எல்லாருக்கும். ஒரு நல்ல கார்டன் நடுவுல ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்கு. லைட் ஹவுஸ் உள்ள இருந்தோ இல்ல லைட் ஹவுஸ் பக்கத்துல இருந்தோ ஒரு சுமோ ரெஸ்லர் வராரு 3. அப்புறம் லைட் ஹவுஸ்க்கு ரைட்ஸா ரோஸ் செடி இருக்கு, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ரோசஸ். அப்புறம் கீழே ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்கு. அப்புறம் கீழே வந்து ஒரு பாத்வே போகுது. அந்த பாத்வே ஃபுல்லா முக்கியமான பாயிண்ட் டைமண்ட் இருக்கு. அப்புறம் அந்த சுமோ ரெஸ்லர் போட்டிருக்க அந்த ஒரு ட்ரௌசர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஒரு பிங்க் வயர். அந்த ஒரு கேபிள் அதுல வந்துட்டு மேட் ஆயிருக்கு. இந்த ஒரு 7 பாயிண்ட் தான் ஓவரால் இந்த மாங்க் ஹூ சோல்ட் ஃபெராரி இந்த புக். இதுல வந்துட்டு இந்த 7 பாயிண்ட்ல நம்ம மைண்ட் தான் அந்த கார்டன் மாதிரி. மைண்ட்ல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு உங்க மைண்டை அழகா நீங்க பில்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா நீங்க பில்ட் பண்ணணும். தேவையான விஷயத்த மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத விஷயத்த நம்ம தூக்கி எறியணும்ன்றாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த ஆத்தர் ராபின் சர்மா. ஸோ இந்த ஆத்தர் எழுதின புக் எல்லாம் முடிஞ்சா போய் படிங்க. இந்த ஆத்தர் எழுதுற புக் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கதையா போகும், ஆனா நான் ஃபிக்ஷனா கனெக்ட் ஆகும், சூப்பரா இருக்கும். அவர் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, என்ன தேவையோ அதை மட்டும் யோசிங்க, அதை மட்டும் பேசுங்க, அதை மட்டும் பண்ணுங்க. இந்த மூணையுமே பண்ண முடியாத இடத்துலயோ பண்ண முடியாத நபர்கள் மத்தியிலயோ பண்ண முடியாத நேரங்கள்லயோ இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபிஷன் கார்டன், அதுதான் அந்த கார்டனை சொல்றாரு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அழகான பூக்கள் வேணுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அழகான விதைகளை நீங்க உள்ள போடுங்க, அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த விதைகளுக்கு நீங்க வந்து ரெகுலரா இரிகேட் பண்ணுங்க, தண்ணி ஊத்துங்க அப்படின்றாரு. அன்வான்டான விஷயத்தையுமே உள்ள அலோவ் பண்ணாது. அது நபர்களா இருக்கட்டும், மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், வாட் எவர் இட் இஸ், அதை நீங்க பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்றாரு. அப்புறம் நடுவுல வந்துட்டு லைட் ஹவுஸ்னா என்ன, நம்மளுக்கு வந்துட்டு லைட் அடிச்சு நம்மள டைரக்ட் பண்ணும், நம்மளுக்கு கலங்கரை விளக்கம். அதே மாதிரி லைட் ஹவுஸ் வந்து நம்ம பர்பஸ் குறிக்குது. நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பர்பஸ் ஃபோக்கஸ்டா இருப்போமோ நம்ம அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா இருப்போம். பிகாஸ் வேலை இல்லாத மனிதனுக்கு தான் 1008 பிரச்சனை வரும். வேலை இருக்கவங்களுக்கு நம்ம பிரச்சனை அதை யோசிக்க கூட நேரம் இருக்கு. நல்லா நம்ம சுத்தி எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருக்கு வேலை இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். வேலை இருந்துட்டே இருந்தா நம்மளுக்கு பிரச்சனைக்கெல்லாம் டைமே இருக்காது, அது யோக டைம் இருக்காது, அதுல உட்காந்து ஃபீல் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது, அடுத்தடுத்த வேலை நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அப்புறம் சுமோ ரெஸ்லர் இங்க வந்து 9 ஃபுட், இது வந்து 9 ஃபீட் 900 பவுண்ட் சுமோ ரெஸ்லர்னு இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா கெய்சன்ற ஒரு கான்செப்டை குறிக்குது. கெய்சன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நெவர் எண்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நம்ம பர்பஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னா அஸ் அ மேனா, அஸ் அ விமனா, அஸ் அ ஹியூமனா, பர்சனலி ப்ரொஃபஷனலி நம்ம டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கணும். ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவர் ஏஜ், டெசிக்னேஷன் ஆர் வேர் வி ஆர். எப்பயுமே ஏஜும் மேட்டர் இல்லை, டெசிக்னேஷனும் மேட்டர் இல்லை, நம்மள டெவலப் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். அப்சென்ட் வந்துட்டே இருக்கும். இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கேம். அதை பத்தி நம்ம worry பண்ணிக்க தேவையில்லை. இதுதான் கான்செப்ட். கெய்சன் வந்து குறிக்குது இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் நெவர் எண்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அதனாலதான் சுமோ ரெஸ்லர். பக்கத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த பஞ்ச் ஆஃப் ரோசஸ் இருக்கு. பஞ்ச் ஆஃப் ரோசஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி வி நீட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள். பாசிட்டிவ்லி வி நீட் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள். இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷப்படணும். நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளை பத்தி மட்டும் யோசிக்காம சுத்தி இருக்கவங்களை பத்தி கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம யோசிக்க ட்ரை பண்ணணும். கணபதி சார், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா சார்? ரைட், ஓகே சார். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகுற மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணணும். சார் என்னால மற்ற யாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கணும். அது ஒரு காமெடியா ஒன்று சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு இடத்துல பார்த்துதான். அதாவது ஒரு அம்மா ஒரு பையன்கிட்ட கேட்பாங்க, பையன்ட்டே பொண்ணுட்டே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது ஒன்னால யாருக்காவது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கா? இல்ல. ஒன்னால எங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா? இல்ல. ஒன்னால உனக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா? இல்ல. அப்படின்னா நீ எல்லாம் எதுக்கு உயிரோட வாழ்ற? ஒரு அம்மா பையன்ட்டே பொண்ணுட்டே கேட்கறது. ஸோ நம்மளால யாருக்குமே எந்த ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியலன்னா நம்மள ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நம்ம பாத்துக்கணும். நம்மளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடாத மாதிரி நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ல போயிட்டே இருந்தாலே போதும். அதை நம்மளை சுத்தி இருக்க பீப்புளுக்கு பண்ற பெரிய ஹெல்ப். எப்படி வந்து ஒரு ரோஸ் செடி பாக்குறப்போ ஒரு பிளசன்ட் ஃபீல் கொடுக்குதோ, அது ஒரு வாசம் வந்து மற்றவங்க மைண்டை வந்து காம் பண்ணுதோ, அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ல போகணும்.
பக்கத்துல வந்துட்டு ஒரு வாட்ச் இருக்கு. அதை வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், இல்ல நார்மல் டைமர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். வி ஹேவ் வெரி 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 லெஸ் டைம். இப்ப நான் அதுல அந்த கால்குலேஷன் இல்ல, பட் வி ஹேவ் வெரி வெரி லெஸ் டைம். நீங்க எத்தனை பேர் எம்ப்ளாயர்னு எனக்கு தெரியல. எம்ப்ளாயா இருந்தா கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. வருஷத்துக்கு 52 வாரம், 50 வாரம் எடுத்துக்கங்க. இப்போ உங்க வயசு வந்து 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 அப்படின்றத மார்க் பண்ணுங்க. நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கும் இப்பக்கும் எத்தனை வருஷம் இருக்கு, ஒரு வருஷத்துல எத்தனை வாரம் உங்களுக்கு லீவ் இருக்குன்னு பாருங்க. வருஷத்துல நீங்க 5 நாள் வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா, வாரத்துல நாள் வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா, வாரத்துல 2 நாள் தான் லீவ்னா 50 × 2 100 நாள் தான் உங்களுக்கு லீவ். அந்த 100 நாள் தான் நீங்க பர்சனல் டைம், ஃபேமிலி டைம் எல்லாமே. ஸோ வருஷத்துக்கு 100 நாள்னா உங்களுக்கு 40 வயசுனா இன்னும் 60 வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னா 20 × 100 இன்னும் 2000 நாள் லீவ் இருக்கு. இதே வாரத்துல 6 நாள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துல ஒரு நாள் லீவுனா 52 வாரம், 50 வாரம்னு எடுத்துக்கலாம் வருஷத்துக்கு. ஸோ வருஷத்துக்கே உங்களுக்கு வந்துட்டு 50 நாள் தான் வந்து லீவ். ஸோ டைம் வாரங்கள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம நினைக்கிறோம் 20 வருஷம்லாம் இல்ல, 2000 நாள் தான். வாரத்துக்கு 5 நாள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா 2000 நாள். 40 வயசா இருந்தா, இப்ப இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க 40 வயசா இருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் 2000 நாள் தான் லீவ் இருக்கு. 60. நீங்க வாரத்துக்கு 6 நாள் வேலை பார்க்குறவரா இருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் 1000 நாள் தான் இருக்கு அன்டில் 60. டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நான் சொல்றது பியூர் மேக்ஸ். அப்படியே பேப்பர் பென் எடுத்து சைடில் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வி ஹேவ் வெரி வெரி லெசர் டேஸ். ஸோ அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா, நம்ம ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா, நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ல போகணும் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஏன்னா பசங்கள இப்ப நிறைய எம்ப்ளாயா இருக்கட்டும், வீட்டுல நம்ம பசங்க, ஆபீஸ்ல நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க, நம்ம பண்றதை பண்ணுவாங்க. நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க, நம்ம பண்றதுதான் பண்ணுவாங்க. ஒய் பிகாஸ் நம்மளாம் நம்ம அம்மா அப்பா சொல்றதை கேட்டிருக்கோமான்னு கேட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. நான் இல்ல, நீங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அவங்க பண்றதை நம்ம நிறைய காசு, அப்பா எப்படி நிக்கிறாரு, அம்மா எப்படி நிக்கிறாங்க, எப்படி நடக்கிறாங்க, எப்படி பேசுறாங்க, எப்படி சாஞ்சு நிக்கிறாங்க, எப்படி அப்பா தலை சீவுறாரு, எப்படி பைக் எடுக்கிறாரு, அம்மா இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சப்கான்சியஸா நம்ம பார்த்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆயிருக்கும். அதே தான் நம்மகிட்ட இருந்து நம்மளோட பசங்க பண்ணுவாங்க, நம்மகிட்ட இருந்து நம்மளோட எம்ப்ளாயிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இருக்கிற டைம் பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லா, சூப்பரா, மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா, நம்மளுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ல போங்க. அப்புறம் பாத் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ். அந்த பாத் ஆஃப் டைமண்ட்ன்றது லிவ் இன் த நவ் அப்படின்றாரு. பிரசன்ட்ல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க வாழ்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து லைஃப் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்றாரு. ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் 99% நடக்காத விஷயத்தை பத்தி ரொம்ப யோசிச்சு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே. நம்ம யோசிக்கிறதுல 99% நடக்காது. ஒண்ணு ரொம்ப அசால்ட்டா முடிஞ்சிடும், நடக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கும். நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு 100% பிரசன்ட்ல இருங்க அப்படின்றாரு. யார் ஒருத்தர் 100% பிரசன்ட் அக்கார்டிங் டு நியூரோ சயின்ஸ், அக்கார்டிங் டு சைக்காலஜி, அக்கார்டிங் டு சயின்டிபிக் பேக்கிங், அவங்களால மட்டும் தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஒண்ணு பாஸ்ட பத்தி ரொம்ப வருத்தப்படுறது, இல்ல ஃபியூச்சரை நினைச்சு பயப்படுறது. முடிஞ்ச அளவு அந்த ரெண்டுக்குள்ள போகாமல பிரசன்ட்ல இருந்து பாருங்க. எப்பயுமே பிரசன்ட் இல்லாட்டி அது ஒரு ப்ராக்டிஸை வச்சு பிரசன்ட்ல இருந்து பாருங்க. இந்த நான் சொன்ன இந்த டைம் வந்து நிறைய இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். இங்க இருக்க நிறைய பேருக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும், நேரம் போனதே தெரியலையே, ஐயோ நேரமே போக மாட்டேங்குது. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கு. அது காரணம் என்னன்னா அந்த பிரசன்ட்ல நம்ம எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா என்ஜாய் இருக்கும்ன்றத பொறுத்துதான் இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அந்த ரெஸ்ட்லர் போட்டிருக்க அந்த ஒரு ட்ரௌசர்ஸ், அதை வந்து பிங்க் ஒயர், இதான் அண்டர்லைன் பாயிண்ட். லிவ் வித் டிசிப்ளின். டிசிப்ளின் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கு. டிசிப்ளின் அப்படின்னா நம்ம என்ன டியூட்டிக்காக இந்த உலகத்தை வந்திருக்கோமோ அந்த கரெக்டா பண்ணிட்டு போறோம். இங்க இருக்க நிறைய பேர் நிறைய வேலை பார்ப்பீங்க, ஓனரா இருப்பீங்க, பிசினஸ் ஓனரா, எம்ப்ளாயி, வாட் எவர் இட் இஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல ஒரு வேலை இருக்கு, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வேலை இருக்கு. அந்த பார்த்துட்டு இருக்க வேலை எவ்வளவு நல்லா பண்ணா நம்ம வேலையோட அவுட் வந்து இன்னொரு வேலைக்கு இன்புட்டா இருக்கும். நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவோம், சர்வீஸ் பண்ணுவோம், அந்த சர்வீஸ் பிசினஸ் இன்னொருத்தருக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். அந்த விஷயத்த மனசார ஒரு லைவ்லியா அதை நீங்க பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை என்ஜாய் பண்றவங்க பீஸ்ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ லிவ் வித் டிசிப்ளின். அகைன் ஓவரால் இந்த புக்ல 7 கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் மேக்னிஃபிஷன்ட் கார்டன், ரெண்டாவது அந்த டவரிங் கிளாக் டவர், அப்புறம் சுமோ ரெஸ்லர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ரோசஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்வாட்ச், அப்புறம் அந்த பாத் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ், அப்புறம் ஃபைனலி அந்த பிங்க் ஒயர். இந்த கார்டன் தான் நம்மளோட மைண்ட். ஸோ அந்த மைண்டை வந்துட்டு எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லா வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லா, பியூட்டிஃபுல்லா, மெமரபிளா வச்சுக்கணும். அண்ட் அந்த பர்பஸ், டவரிங் கிளாக், அது வந்துட்டு நம்ம பர்பஸ் என்ன பர்பஸோ அதை நோக்கி கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ல போயிட்டே இருங்க. பர்பஸ் என்னன்னு தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ராங்கா போயிட்டே இருங்க, பர்பஸ் அதுவா வந்து ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு. எப்பயுமே உங்க என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்ப பாசிட்டிவா முடிஞ்ச அளவு வச்சுக்கோங்க. அந்த பாசிட்டிவான என்விரான்மெண்ட் நம்மள அடுத்து கூட்டு போகும். அப்புறம் அந்த 9 feet 900 pounds சுமோ ரெஸ்லர் கெய்சன், கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நெவர் எண்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்ப இருக்கிறத விட ஒரு ஸ்டெப் ஆகிட்டே இருங்க, கொஞ்சம் 0.1% இல்ல 0.1% ஏதோ இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா போங்க. சைட்ல
ரோசஸ். இப்ப ரோசஸ் அப்படின்றப்ப முடிஞ்ச அளவு உங்களால மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி, முடியலன்னா நம்மளால நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி டைம் வந்து irreplaceable. யாராலையும் எந்த பில்லியனராலையும் ஒரு செகண்ட கூட திருப்பி வாங்க முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டைமை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா, உங்க ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா, உங்க எம்ப்ளாய்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா, உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் யூஸ்ஃபுல்லா, உங்களை சுற்றி இருக்க பீப்புளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. முடியலன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. பாத் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் லிவ் இன் நவ். இதுல ஒரு கான்செப்ட் லிவ் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் சைல்ட்ஹுட் அப்படின்னு. இங்க கண்டிப்பா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மேரிட், கண்டிப்பா கிட் இருக்கும். அதுல வந்துட்டு உங்களோட சைல்ட்ஹுட்டை நீங்க வாழ்றதுமா சின்ன வயசுல நீங்க உங்களுக்கு இருந்த நிறைய ஆசைகளை வந்துட்டு நீங்க தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும். அது 2 கனெக்டேஷன்ல பார்க்கலாம். பட் இதுல என்னோட ஒன் ஆஃப் மை மென்டர்ஸ் எனக்கு சொன்ன விஷயம், என்னோட மென்டர், ஒன் ஆஃப் மை கோர் மென்டர் இஸ் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ்ல ஹீஸ் அ கருட் கமாண்டர். ஹீஸ் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர் இன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். அதுல கருட் கமாண்டர் இப்போ சர்வ் பண்ணிட்டாரு. இப்பதான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி 20 வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சாரு. அவர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம், அவருக்கு அவர் மென்டர் சொன்னது, அதாவது நம்மளுக்கு ஆண் குழந்தை இருக்கலாம், பெண் குழந்தை இருக்கலாம். அதோட 15 வயசு வரைக்கும் தான் நம்ம அதுக்கு அம்மா அப்பா. நம்மளாம் எப்படி ஒரு 10-15 வயசுக்கு அப்புறம் வீட்டு விட்டு வெளியே போய் விளையாட ஆரம்பிச்சு நமக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சாங்களோ, நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமா தெரியுற நாட்கள் ரொம்ப தூரத்துல இல்லை. ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் அவங்களோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, நிறைய மெமரிஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இது அவர் எனக்கு சொன்னது, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த பாத் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ்ல லிவ் இன் த நவ் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. லிவ் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் சைல்ட்ஹுட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைம் சூப்பரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபைனலி அந்த பிங்க் ஒயர் ட்ரௌசர், அது டிசிப்ளின். ஸோ என்ன வேலை பண்ணணுமோ அந்த வேலையை கரெக்டா பண்ணுங்க. தட் இஸ் நெகோசியபிள். ஸோ இதுதான் இந்த ஓவரால் த மாங்க் ஹூ சோல்ட் ஹிஸ் ஃபெராரில நான் பார்த்தது, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது, நான் என் லைஃப்ல அப்ளை பண்றது. ஸோ இது ஒரு சின்ன ரீசர்ச். நான் ஒரு 30 புக்ஸ் தாண்டினவங்க. எனக்குள்ள டக்குன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி. ஓகே, எனக்குள்ள நான் சொல்லிக்கிறேன் சார், நீ வேர்ல்ட்லேயே பெஸ்ட் புக் நீ எடுத்து படிச்ச அப்படின்னா நீ வேர்ல்ட்லேயே பெஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டர் ஆகிடலாம்ல, நிறைய நீ நாலேஜ் கெயின் பண்ணிடலாம்ல. நிறைய கார்பரேட்ஸ் நீ போய் ட்ரெயின் பண்ற. ஸோ மிடில் லெவல் சீனியர்லாம் நீ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்க, அப்போ இன்னும் ஹையர் லெவல் போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறப்ப நான் பெஸ்ட் புக் என்னன்றதை ரிவர்ஸ்ல போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வேர்ல்ட் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றது ரிவர்ஸ்ல தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் அப்புறம் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் புக்கான எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஆன்சர் கிடைச்சோன்னா எனக்கு ஷாக் ஆச்சு. பிகாஸ் அந்த புக் சின்ன வயசுல இருந்தே என் டேபிள்ல இருக்கு. அப்புறம் எப்படி சந்தோஷமா இருக்குதுன்றதையும் அதையும் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கப்போ கடைசியில சிம்பிள் அந்த லிவ் இன் த மொமெண்ட், யார் பிரசன்ட்ல இருக்காங்களோ அவங்களால தான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும்ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த வேர்ல்ட் பெஸ்ட் புக் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறப்ப இங்கிலாந்து குவீன் வந்து எந்திரிச்சோடனே அந்த புக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுவாங்களாம். அப்புறம் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பிலாசபர்ஸ் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபியூச்சரிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அடுத்த 100 வருஷத்துக்கு கணிக்கிறவங்க, அவங்களாம் அந்த புக்கு தான் ரீட் பண்ணுவாங்களாம். அந்த புக் பேர் என்ன அப்படின்னா, அந்த புக்கு பேர் திருக்குறள், ரிட்டன் பை தமிழன் திருவள்ளுவர். ஸோ அதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் புக்னு சொல்லி மல்டிபிள் யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்துட்டு அதை அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு லிவ் இன் த மொமெண்ட், ப்ரெசென்ட்ல வாழ பாருங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல போயிட்டு ஐயோ பாஸ்ட் போயிடுச்சுன்னு வரதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ப்ரெசென்ட்ல வந்துட்டு ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிச்சுட்டு ப்ரெசென்ட்டை இழக்கிறதுலயும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரெசென்ட்ல இருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், அப்படியே மற்றவங்களுக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம போயிடலாம். ஸோ ஃபைனலி ஐ வுட் லைக் டு எண்ட் வித் மை ஓன் பர்சனல் ஃபேவரட் கோட், நோயிங் இஸ் நாட் டூயிங், டூயிங் இஸ் டூயிங். எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும், எல்லாருக்குமே அக்சஸ் இருக்கு. யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணா சில விஷயத்த அவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடா சூப்பர் பெர்ஃபெக்டா சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் யார் அப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க தான் லைஃப்ல பர்சனலி பீஸ்ஃபுல்லாவும் ப்ரொஃபஷனல் சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் ஃப்ரெண்ட்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கைண்ட்லி அப்ளை வாட் எவர் யூ ஹவ் லேர்ன். இப்போ அடுத்து மீனா மேம், டு வி ஹேவ் எனி டைம்? No, sir, we just half an hour, so it's okay, sir. You can take your time. Very interesting. So please take your time, sir. I have next 5 to 10 minutes max டைம் இருக்குது. இதை பத்தி ஏதாச்சும் questions queries இருந்துச்சுன்னா யோசிக்காம ப்ளீஸ் கேளுங்க. நீங்க கேட்கிற query வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு பல வருஷத்துக்கான மைண்ட்ல ஓடுற கேள்வியை டக்குன்னு சால்வ் பண்ற ஒரு query இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன query இருந்தாலும் கைண்ட்லி எல்லாருமே கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க query-யை கேளுங்க. பிகாஸ் இது வந்து நான் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு ஆசை. I think Rahmat Nisha ma'am, are you able to unmute by yourself? என்ன அவங்க போட்டுருக்காங்க, I'm not able to unmute அப்படின்ட்டு. ஓகே நிஷா மேம் ஸ்டில் நோ. எஸ், இப்போ பண்ணலாம். இப்போ எல்லாருமே பண்ணலாம் மேம். எனக்கு அக்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டேன். இப்போ அன்மியூட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. Yeah, good evening everybody. Yes, good evening. Can you hear me? Yeah. Yes. Yeah, it was like a very good
session. Put in a nutshell, I should say, because you did not take much time to elaborate all the things, but it was to the point and with the picture. அந்த 7 விஷயங்களே ரொம்ப அழகா you made it என்ன சொல்றது, be reminded of all the times. அது ரொம்ப அழகா நீங்க பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. And I don't have questions actually because it is very well explained, so I don't think I have a question. So keep going. Thank you very much. I'll wait for the others to have a chat with you. Yes, thank you very much, ma'am. Yes, கணபதி சார் ஹேண்ட் இருக்காரு சார், அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க. வணக்கம் சார், வாழ்த்துக்கள் சார். கிறிஸ்பன் கிளியரா ஷார்ப்பா சொல்லிட்டீங்க. படம் பார்த்து கதை சொல்லுங்கிறது வந்து இவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப அருமை. என்னோட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து, அந்த டவர் வந்து பர்பஸ் இருந்தது இல்லையா, அந்த பர்பஸை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு 55 வயசு ஆகுது, இன்னும் பர்பஸ் தெரிய மாட்டேங்குது சார். ரொம்ப சந்தோஷம் சார், இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க வேற சார் பர்பஸ் கிடைக்கலன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். சிலரோட பர்பஸ் வந்து வாழ்றதுதான் பர்பஸா இருக்கும். நீங்க தாராளமா அந்த ஃபோக்கஸ் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ல ஜாலியா போகலாம். நீங்க கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க தேவையில்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டா. அகைன் சார், பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலி நான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டது தான். அது வித்தவுட் டவுட் நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். நிறைய விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டது புக்ஸ், நிறைய லேர்ன் பண்ணது என்னோட சீனியர்ஸ் கான்வர்சேஷன்ல தான் நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணேன். இப்ப அந்த பர்பஸ் அப்படின்றது உங்களை செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணணும். இதை வந்துட்டு பேட்டர்ன் ஐடென்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்ப லாஸ்ட் ஒரு 55 வருஷம்னா 21, நீங்க எத்தனை வயசுல இருந்து சார் வேலை பாக்குறீங்க? 21ல இருந்து வரீங்களா இல்ல 18ல இருந்து வேலை பாக்குறீங்க? நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது ரொம்ப லேட் சார். 24க்கு அப்புறம் தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். 21ல கிராஜுவேஷன் முடிச்சேன், 24க்கு அப்புறம் தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பக்கா. இப்ப 24ல இருந்து 55 வரைக்கும் என்ன விஷயத்துல உங்களை எல்லாரும் தேடி வந்தாங்கன்னு பாருங்க சார். ஒரே தேடலா தான் இருக்கு. இல்ல எந்த விஷயத்துல உங்களை தேடி வந்தாங்க? இல்ல பாதை மாறிக்கிட்டே இருக்கு சார். எனக்கு கரியர்ஸ் வந்து பாதை மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்து சக்தி இருக்கிறதுனால டிப்ரெஷனுக்கு போனாலும் பவுன்ஸ் பேக் ஆயிருவேன். ரைட் சார். இப்ப இது வந்து எனக்கு நான் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம். இது வந்துட்டு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன். நம்ம யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சூப்பரா ஃப்ரெண்ட்ல போறோம். நம்ம யாருறது நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க நம்மளும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துவாங்க. யாரு இதுல முதல் நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா குட், சூப்பர். நம்மள மத்தவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம். சூப்பர் சார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சிக்கணும், கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல ஃப்ரண்ட்ல நீங்க போகலாம். இது எப்படி செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும்னா, என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கேட்டா இது ஒரு சேயிங்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் த வேர்ல்ட் ரீட், இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் யுவர் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எழுதுங்க, உலகத்தை பத்தி தெரியணும்னா படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க, டைரி அண்ட் பேனா எடுத்து என்னென்ன தோணுதோ எங்க மார்க் மை வேர்ட்ஸ் 3 மாசத்துக்கு மேல உங்களுக்கு எழுதுறது கண்டென்ட் இருக்காது. யார இருந்தாலும் 3 மாசத்துக்கு மேல உங்க லைஃப்ல எழுதுறதுக்கு கண்டென்ட் இருக்காது. அந்த 3 மாசத்துல நீங்க ஃபுல்லா உங்களை பத்தி எழுதிட்டீங்கன்னா நோட்டு வேணாலும் எழுதுங்க. எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில சிமிலாரிட்டி, நான் நல்லா பேசுறேன், நான் நல்லா நடக்கிறேன், நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுறத கேட்கிறேன், நான் நல்லா சாப்பிடுறேன், நான் நல்லா லிசன் பண்ணேன், நான் வந்து சொந்தங்கள் மத்தியில நான் கரெக்டா எல்லா இடத்துலயும் ப்ரெசன்ஸ் கொடுக்குறேன், யாரு என்ன பேசினாலும் கேட்டாலும் நான் உங்களை ரெஸ்பெக்டபிளா ட்ரீட் பண்றேன், இல்ல நான் ஃபேமிலிக்கு நான் வந்துட்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கேன், பொறுப்பெடுத்து நடத்துறேன், நான் என்னோட வந்துட்டு ஸ்பௌஸுக்கு வந்துட்டு நல்ல லைஃப் பார்ட்னரா இருக்கேன், என்னோட பிரதர்ஸ்க்கு நல்ல எங்கர் பிரதரா எல்டர் பிரதரா, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல சன்னா டாட்டரா, இந்த மாதிரி நிறைய பொசிஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் பிடிக்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அந்த பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கொஞ்சமா கனெக்ட் ஆகும் சார். இது ஒரு ப்ராசஸ், இது ஓவர் நைட்ல நடக்காது. இது நீங்க எடுத்து பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுத ஆரம்பிங்க, அடுத்த விஷயம் உங்களுக்கு தன்னால மாட்டும். இங்க எல்லா மனுஷங்களுக்கும் கேள்வி வேற, பதில் வேற. ஒரே பதில் ஸ்கூல் காலேஜ்ல மட்டும்தான். அதை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னா கேள்வி வேற, பதில் வேற. எத்தனை பதில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரே கேள்வி. ஸோ உங்களுக்கான கேள்வியை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா அடுத்த பதில் தன்னால தேடி வரும். அதுக்கு நீங்க எடுக்க வேண்டியது பேப்பர் அண்ட் பென் எடுத்து எழுதுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு அரை மணி நேரம் வந்துட்டு மொபைல் எதுவுமே இல்லாம மொபைல்ல சைலண்ட்ல போட்டு காலையில சாயந்தரமும் நடங்க. முக்கியமா அந்த 10 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் எதுவும் யாரும் பேசாதீங்க.
பிகாஸ் நடக்கிறப்ப வந்துட்டு பிரெயின்ல ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். அது நடக்கிறப்ப ஒர்க் அவுட் பண்றப்ப மட்டும்தான் அந்த பிரெயின் இருக்கும். அந்த ஹார்மோன் நம்மளை யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி வேற எந்த ஹார்மோன்ஸை யோசிக்க வைக்க முடியாது. இப்ப அந்த கரண்ட் மொமெண்ட்ல அந்த ஹார்மோன், அந்த கெமிக்கல் நேம் எனக்கு மறந்துருச்சு. பட் ஆனா அந்த ஹார்மோன் வந்துட்டு எப்ப காலியாகும் அப்படின்னா, கோவப்படுறப்ப அந்த ஹார்மோன் காலியாயிரும். கோவப்படுறப்போ ஒரு கெமிக்கல் செக்ரேட் ஆகி இந்த கெமிக்கலை காலி வரும். அதனாலதான் கோவப்படுறப்போ யோசிக்க முடியாது. சோ உங்களுக்கு நான் சொல்றது, பேப்பர் பென் 24 வயசுல இருந்து 55 வயசு வரைக்கும் என்னெல்லாம் பிடிச்சதோ, என்னெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாமே எழுதுங்க சார். ஒரு ரீவைஸ் சூப்பரான மெமரியா இருக்கும் உங்களுக்கு. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். ஆனா நீங்க சொன்னது வந்து நிறைய பொய்யா எழுத சொல்றீங்க. சார் நல்ல விஷயம். ஓகே சார், ஓரளவு பொய் இருக்கும் சார் நல்ல விஷயம்ன்றதுனால. நீங்க பிளான் பண்ணிக்கங்க சார். ஏன்னா மனசாட்சியை ஏமாத்த முடியாதுல்ல சார். முக்கியமான விஷயம் எழுதுனதை வச்சிடக்கூடாது. மனசாட்சியை ஏமாத்த முடியாதுல்ல சார். சார் மனிதர்களை பொறுத்து சார் அது. சிறப்பு சார், நன்றி சார், நன்றி சார், சிறப்பு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். எஸ், எனிவன் எல்ஸ், வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் क्वेश्चंस? குட் ஈவினிங் சார், ஆனந்த் பேசுறேன். எஸ் கேக்குதுங்களா? சார், கேக்குது சார். சாரி, ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண மாட்டேன் உங்க இன்ட்ரோ பண்ணும்போது. சார் வந்து அப்கமிங் ஆத்தர், அந்த பார்ட் நோட் பண்ணி சொல்ல மாட்டேன். அப்கமிங் ஆத்தர், ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார், தேங்க்யூ சார். இத சொன்னீங்க, இந்த சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இந்த நோயிங் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், டூயிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. இப்ப நான் வந்து நோயிங் பண்ணிட்டேன், இந்த புக்ல நான் நோயிங் பண்ணிட்டேன், நோட்ஸ் எடுத்துறேன். இதை நான் எப்படி என் வாழ்க்கைக்கு இந்த புக்கை நான் யூட்டிலைஸ், நீங்க கொடுத்ததை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, இங்க ஒரு கேள்வி வருது. ரெண்டாவது, நீங்க சொல்லும் போது அந்த மார்க்கு சொன்னீங்க, எனக்கு மார்க்கு சொல்லும் போது இது அப்படியே வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட கதை மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே வந்து இப்படி மாறின மாதிரியே இருந்துச்சு. சோ யூ கோ ஆன் சார். சார், ஒவ்வொரு வயசுல தேவைகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சார். அது என்னை விட இங்க சீனியர் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நம்ம ஒரு 15 வயசு இருக்கப்போ தேவைகள் ஒரு மாதிரி இருக்கும், 20ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், 30ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், 40ல ஒரு மாதிரி, 45, 50ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்ப ஒரு லெவலுக்கு மேல பணம் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐடென்டிட்டி, நம்மளுக்கு பேர் இல்லையேன்னு ஒரு நிறைய பேருக்கு அந்த ஏக்கம் இருக்கும். இல்ல பேரு சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் பணம் சம்பாதிக்கலன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பணம் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் சைட்ல ஃபேமிலி நம்மளுக்கு, நம்ம அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சம்பாதிக்கலையே, எல்லாத்தையும் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பசங்களோட வந்து நம்ம பாண்டிங்கா இல்லையே, நிறையமா விட்டுட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஒவ்வொரு டைம்லயும் மனிதர்களோட தேவைகள் வேற. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட தேவை அறிஞ்சிட்டு இந்த விஷயத்த எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப எதுக்காக இது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறது, இந்த புக்கை எப்படி நான் அப்ளை பண்றது அப்படின்றத. எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரு பொதுவான விஷயம், எந்த ஒரு பர்டிகுலர் புக்கும் ஒரு தனி மனிதனை மாற்றாது. அந்த புக் ரீடிங் ஹேபிட் தான் உங்களை மாற்றும். எந்த ஒரு புக்கும் உங்களை மாத்தாது, புக் ரீடிங் ஹேபிட் தான் மாற்றும். பிகாஸ் ஏதோ ஒரு புக்ல இருக்க ஏதோ ஒரு வார்த்தையோ, ஏதோ ஒரு வரியோ, ஏதோ ஒரு அந்த பேராகிராஃபோ வந்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு பயங்கரமான இன்புட்டா இருக்கும். அது அவங்க லைஃப் சேஞ்சிங் இன்புட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த புக் எடுத்துக்கங்க. நிறைய புக் இன்ட்ரோ மேம் சொன்னாங்க ஸ்டார்டிங்ல, இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் நிறைய நாங்க இது ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். சைட்ல நிறைய புக் ரிவ்யூ போயிட்டு இருந்தாலும் நீங்க ஒரே ஒரு புக் எடுங்க, அந்த புக்கை ரீட் பண்ணி முடிக்கிறப்போ ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும். இப்போ என்னோட கரண்ட் ரீடிங் பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் த பெஸ்ட் சொல்லி இது ஒரு புக். இது வந்து மென்டல் ஹெல்த் இன்னர் பீஸ் பத்தின புக். இது இந்த ஆத்தர் புக் நான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு நைட் இது முடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப ஒவ்வொரு புக்கும் உங்களுக்கு ரீட் பண்றப்ப அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒய் என்ன அப்படின்னா, இப்ப இந்த புக்கை நான் ரீட் பண்றேன் அப்படின்னா, புக்கு வந்துட்டு அந்த ஆத்தரோட ஒரு லைஃப், ஓவரால் லைஃப்ல அவர் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த ஒரு புக்கா போட்டிருக்கு. இந்த புக்கை படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றப்ப நம்ம வேற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்துருக்கு. இந்த புக் ரீடிங்னா வெறும் புக் ரீடிங் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் போல, இந்த இன்னொரு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வெளியே வந்துருக்கு. அந்த விஷயத்த வந்து ஃபீல் பண்ணி அந்த புக்கை எடுத்துட்டு உள்ள போங்க. மெய்யழகன் படம் மாதிரி தான் சார் இது. வந்து அரவிந்த் சாமி கார்த்திக் நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் அந்த புக்கு. உங்களுக்கு ஓவரால் நைட் வந்துட்டு மெய்யழகன் படம் பாத்திருக்கீங்களா சார்? ஆனந்த் சார் பாக்கல சார். சார் தப்பு பண்ணிட்டீங்க சார். போய் அந்த படத்தை பாருங்க சார். நீங்க போய் அந்த படத்தை பாருங்க சார். படத்துல நீங்க போய் பாருங்க அந்த படம். கார்த்திக்கும் வந்துட்டு அரவிந்த் சாமி சார் ரெண்டு பேரும் பின்னாடி வீட்டு பின்னாடி உட்காந்துட்டு பேசுவாங்க. எவ்வளவு சூப்பரா, பர்டிகுலர் மென் சூப்பரா கனெக்ட் ஆகும் அந்த படம். அதே மாதிரி கான்வர்சேஷன் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மெய்யழகன் படம் பார்த்துட்டு இந்த புக் எடுத்து டச் பண்ணுங்க. பார்த்துட்டு ரெண்டு பேர் நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் அவ்வளவு சூப்பரா, பீஸ்ஃபுல்லா, பிளசண்டா போகும். போயிருங்க. ஒரு மொமெண்ட் ஏதோ ஒரு லைன் உங்களுக்கு ஸ்பார்க் அடிக்கும் சார். அது எப்பன்னா எனக்கு தெரியாது. அது ஸ்பார்க் அடிக்கும். அப்படியே அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி எந்த விஷயம் வந்துட்டு நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம், அந்த விஷயம் தான் சார் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி. பிகாஸ் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் யோசி, கடைசியில பார்த்தா ஷெல்ஃப் தான் டெவலப் ஆகும். செல்ஃப் டெவலப் ஆகாது.
ஃபர்ஸ்ட் புக்கை வாங்குவோம், டேபிள்ல வைப்போம். அப்புறம் புக்கை வாங்குவோம், டேபிள்ல வைப்போம். அப்புறம் இன்னொரு புக்கை வாங்குவோம், டேபிள்ல வைப்போம். கடைசியில பார்த்தா டேபிள் தான் பெருசா இருக்கும், மைண்ட் எம்டியா இருக்கும். அப்புறம் நிறைய டேப் ஃபில் ஆனோடனே ஓகேப்பா இந்த செல்ஃப் அதிகமாயிருச்சு, அடுத்த வருஷத்துல நான் புக்கை ரீட் பண்றேன்னு சொல்லி புக் எடுத்து ஓரமா வச்சிருவோம். இது எல்லாருக்கும் நடக்கும். டெவலப் ஆக மாட்டோம், செல்ஃப் தான் டெவலப் ஆகும். நம்ம செல்ஃபா டெவலப் ஆகணும். ஸோ எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க, ஒரே ஒரு புக் எடுங்க. அந்த புக்கை முடிச்சு அந்த ஒரு ஃபீலை பிடிச்சிங்க. ஃபீல் ரொம்ப முக்கியம். புக்கை முடிக்கிறப்போ ஒரு ஃபீல் வரும் பாத்தீங்கன்னா, அது வேற லெவல் ஃபீல். அது அதை பிடிங்க, அதை அப்ளை பண்ணுங்க. இப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த புக்கை எப்படி நான் அப்ளை பண்றேன்னு. எப்பயுமே அவுட் ஆஃப் சைட் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் மைண்ட். உங்க கண்ணில் படுற மாதிரி இருக்கணும். அதனாலதான் நான் நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து A3 ஷீட்ல போட்டு வீட்டுல நான் ஒட்டி வச்சேன். இந்த மாதிரி புக்ல எடுத்திருக்க விஷயத்தை ஏதோ ஒரு இடத்துல எடுத்து தயவு செஞ்சு ஒட்டி வைங்க. எவ்வளவுக்குள்ள சின்ன பிள்ளைத்தனமா நிறைய விஷயத்த பண்றீங்களோ, சீரியஸ் விஷயத்த பண்றீங்களோ, அவ்வளவுக்குள்ள அந்த விஷயம் உங்க சப்கான்சியஸ்ல போகும். இப்பயும் பாருங்க, உங்க லைஃப்ல மெமரபிள் மூமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு என்னவா இருக்கும்? ஸ்கூல் காலேஜ்ல நிறைய விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு மெமரபிளா இருக்கும். வேலைக்கு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு லைஃப்ல எல்லா விஷயமே வந்துடும். நீங்க 15 வயசு 18 வயசுல என்ன விஷயத்துக்குலாம் நம்ம ஏங்கிட்ட வருஷமோ அந்த எல்லா விஷயமே இப்ப நம்ம சுத்தி இருக்கும். ஆனா எந்த விஷயம் நம்ம சந்தோஷம் கொடுக்குது? கையில 10 பைசா இல்லாதப்ப ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ நம்ம பண்ண நிறைய விஷயங்கள் தானே இப்ப நம்ம சந்தோஷம் கொடுக்குது. அதை யோசிச்சு பார்த்தாலே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும்ல நம்மளுக்கு. இந்த இன்டர்வல் டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாடுனது, இந்த மரத்துக்கு அடியில விளாடுனது, கிளாஸ் நடக்கிறப்ப அங்க எங்க சுத்துனது, 10 பைசா இருக்காது. ஆனா அவ்வளவு சந்தோஷம். பட் இப்ப எல்லாமே இருக்கு லைஃப், தேவையானதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார், யோசிக்காம ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு மொமெண்ட் உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும், அந்த மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணுங்க. ஆனா ஒரே ஒரு வார்த்தை, அவுட் ஆஃப் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் ஆஃப் மைண்ட். அந்த புக்ல படிச்ச விஷயத்த ஒரு சின்ன கிரக்ஸா எழுதி ஒட்டிடுங்க. ஏதோ ஒரு புக் தான் உங்க லைஃபுக்கு தேவை. இப்போ எனக்கு இது ரொம்ப மோஸ்ட் லைஃப் சேஞ்சிங் புக். நீங்க புக்குன்னு எனக்கு சுபம் கேட்டோன்னே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதான் வந்துச்சு எனக்கு. ரைட், ஓகே, இந்த புக்கை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக. பிகாஸ் இதுக்கு நான் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எதுவுமே பண்ணல. இப்போ 6:30 உட்காந்து 7 o'clock ஸ்லைடு போட்டது. எந்த ப்ரிப்பரேஷனும் நான் பண்ணல. இது உள்ள எனக்கு என்ன இருக்கோ, என்ன நான் அப்ளை பண்ண அதை நான் அப்படியே நான் இது பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான் சார். நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க சார். என் நம்பர் இருக்குல்ல சார், என் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஏதாச்சும்னா எனக்கு நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எனக்கு என்ன தெரியுமோ நான் அதை ஷேர் பண்றேன் சார். அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க, நான் ஃபர்தரா நம்ம பேசிக்கலாம் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் சார். இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா 150 பக்கத்துக்கு மேல வரும். அது எப்படி நீங்க நோட்ஸா எடுத்துக்கிறீங்களா? அது சார் எப்படின்னா சார், நான் சொன்ன விஷயம் தான். ஒரு புக்கு படிக்கிறப்ப நம்ம இன்னொரு வாழ்க்கை வாழ்வோம். நம்ம இப்ப அது படிக்கிறப்ப, இப்ப அது மவுண்டைன் அப்படின்னா எனக்கு மாதிரி மவுண்டனா நான் விஷுவல் பண்ணுவேன். இப்ப 2 பேர் பேசுறாங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச இடத்துல உட்காந்து நாங்க 2 பேர் பேசுறோம். அதுல ஒரு கேரக்டர் நான் மாறுவேன். இப்ப ஜூலியன் மேண்டில் தான் நான், அந்த லாயர் தான் நான், இல்லைன்னா தான் நான். இந்த 2 ஒரு கேரக்டர்ல நான் மாறுவேன். உள்ள போயிடணும். தெரியாத வார்த்தைலாம் யோசிக்கவே கூடாது. எப்பயுமே இந்த இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கு, பர்டிகுலர் தமிழ்நாடு பீப்புள். அதாவது எல்லா சப்ஜெக்டும் நல்ல மார்க், மேக்ஸ்ல மட்டும் நல்ல மார்க் வாங்கினா மேக்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்டை விட்டுருவோம். நம்ம ஒரு புக்ல ஒரு 20 லைன் இருக்குன்னா 18-19 லைன் எல்லாமே தெரியும். தெரியலன்றதுனால உட்காந்து டிக்ஷனரி ஓபன் பண்றது. அதுக்கெல்லாம் மரியாதையே கொடுக்க டக்குன்னு ஒரு பென்சில் ஒரு அண்டர்லைன் போட்டு போயிருங்க. இப்ப என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் புக் எல்லாம் மர்டர் பண்ணிப்பேன் எந்த புக்கை ரீட் பண்ணாலும். இப்ப அந்த மாங்கூஸ் வெல்லிஸ் ஃபெராரி இந்த புக் தான் அது. இதெல்லாம் எந்த பேஜ் ஓபன் பண்ணாலும் நான் கிறுக்கி வச்சிருப்பேன். தெரியுதான்னு தெரியல இந்த கேமரால. எந்த பேஜ் ஓபன் பண்ணாலும் நான் மர்டர் பண்ணிருப்பேன். அதே மாதிரி தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு அப்படியே கோப்ப பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ல போயிட்டே இருக்கு. ஒரு புக்கை ரீட் பண்ணி அந்த ஃபீலை கேப்சர் பண்ணுங்க. அந்த புக் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து அடுத்த புக்கை ஃபாஸ்டா ரீட் பண்ணுது. ஒரு 10 புக்குக்கு அப்புறம் எல்லா புக்லயும் ஒரே செட் ஆஃப் வெக்காபுலரி தான் சார் போட்டிருப்பாங்க. இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு தயவு வருத்தப்படாதீங்க. எனக்கு தமிழ் புக்ஸ் மேல, தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் மேல எனக்கு வந்துட்டு ஒரு டைம்ல நான் வெறுத்தேன். என்ன இது லாங்குவேஜ், நம்ம உருப்படுறதுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லைன்னு. அப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் ஆச்சு, அதாவது வளர்றதுக்கு இங்கிலீஷ் புக்ஸ் படிக்கலாம், பட் வாழ்றதுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு தமிழ் புக் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும். இது என்னோட ஓன் பர்சனல் பர்சன். 30 புக்ஸுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் புக் நான் ரீட் பண்ணேன். அது புக்கு பேரு ப்ளீஸ் இந்த புக்கை வாங்காதீங்கன்னு போட்டிருந்தனாலதான் நான் போய் வாங்கினேன். கோபிநாத்தோட புக்கு. சார் நீ யாருமே என்ன வாங்காதுன்னு சொல்றதுக்கு, நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன். ஸோ நல்லா டெவலப் ஆகும் இங்கிலீஷ் புக்கு. இருக்கிறத சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணி வாழ்றதுக்கு தமிழ் புக். அவ்வளவுதான். நீங்க யோசிக்காம ஃபர்ஸ்ட் 12 சாப்டரா 10 சாப்டர்னு பாருங்க சார். உட்காந்து அன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் முடியுங்க சார். ஒரு சாப்டரை ஒரு நாளைக்கு மேல எடுத்துட்டு போகாதீங்க. அது நீங்க அந்த ஆத்தருக்கும் பண்ற பெரிய பாவம். அது அவமரியாதைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சாப்டர் ஒரு நாள் சார். எப்படி வந்து ஒரு சீரியல் நம்ம முழுசா பாக்குறோமோ, ஒரு சீரீஸ்ல ஒரே ஒரு சீசன்ல ஒரே ஒரு எபிசோட் முழுசா பாக்குறோமோ, படத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்டர்வல் வரைக்கும் பாக்குறோமோ, ஒரு யூடியூப் வீடியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் பாக்குறோமோ,
அதே மாதிரி ஒரு புக்ல ஒருத்தர் உட்கார்ந்தா முடியுங்க சார். அதான் அந்த ஆத்தருக்கும் உங்களுக்கும் நீங்க கொடுக்குற மரியாதை. ரொம்ப ப்ரெஷரே ஆயிக்க வேணாம் சார். பீஸ்ஃபுல்லா பண்ணுங்க சார். பாத்துக்கலாம் சார். ரைட் சார். நிஷா மேம், எஸ். Sorry, I'm taking up one more chance to ask a question. Please, please. Now I got a question actually. I think you would be able to help me. Yes, for sure. While you were sharing a lot of things you said, let us not be hooked up to the past. That very well I can understand, and that is something we need to follow. But Yes. our work pressure and the era that we are living, and the hierarchies to us, and people whoever is ruling us, they are always pushing us to a corner, saying that you think about the future. May it be a workplace or I hope you get my point. So always we are pressurized to feel the future and plan for it, and we are not allowed some of the time to live in the present moment. So at such point of time, what could be your suggestion or advice to do? Yes. Nisha, are you working somewhere? Yes, I am an employee. Okay, may I know what is your total years of experience? I am a teacher, but that doesn't matter here. Even being a teacher, being a mom at home, No, being a trainer, totally doing years, so many years of portfolios, experience. we are also sometimes telling the people you work for the future. So Yes. unknowingly or unnoticeably, we all are pushed to do something for the future at the present without enjoying Yes. the present moment. So how could we escape the trap? Right. See, I choose to answer this in Tamil so that each and everyone could understand here. நிஷா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எஸ் நம்ம பாஸ்ட் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃபியூச்சர் பத்தி பண்ணிக்கூடாது. பட் ஆனா ஃபியூச்சருக்காக தான் நம்ம நிறைய ஓடுறோம். அந்த ஓடுறதுனால ப்ரெசென்ட் நிறைய இழக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ், பட் அந்த ஒரு யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு இது ஒரு சீனியர், எனக்கு ஒன் ஆஃப் மை ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் மென்டர்ஸ். இது எனக்கு ஒன் ஆஃப் மை மென்டர் எனக்கு சொன்ன விஷயம். ஸோ மென்டர்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் மென்டர்ஸை பார்த்து சொல்லுவேன்னா, எனக்கு என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ, எனக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ, நான் எந்த லைஃப் ஆசைப்படுறோம் அந்த லைஃப்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இல்லை வாழ்ந்து முடிச்சு அடுத்த லெவல் போனவங்க தான் என்னோட மென்டர். அப்படி நான் மீட் பண்ண மென்டர் ஒருத்தர் சொன்னாங்க, சரவணன், யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிட்டர் ட்ரூத் சரவணன். நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாரும் நம்மளை விட்டு ஒரு நாள் போயிடுவாங்க. சரி, பேரண்ட்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், பேரண்ட்ஸ், கிட்ஸ் எல்லாரும் போயிடுவாங்க, நம்மளும் அவங்கள விட்டு போயிடுவோம். நம்ம இருக்க வீடு இன்னொரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்க மாட்டோம். நம்ம ஓட்டுற வெஹிக்கிள், நம்ம ஆசாசியா வாங்க மெட்டீரியல் திங்ஸையும் நம்ம எதுவுமே நம்ம என்ஜாய் பண்ண போறதில்ல ஆஃப்டர் 50 or 100 years ஃபார் ஷுர். பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது கண்டிப்பா அக்வயர் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம இருக்காக இங்க இருக்கும், நம்மளோட டியூட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை கரெக்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிரசன்ட் இருக்கோம். If your target is to save and grow by the year 2042, வருஷத்துக்கு இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் இருக்கு அப்படின்னா, வருஷத்துக்கு 1 கோடி வரும், 10 வருஷத்துக்கு 10 கோடி வரணும், ஒரு வருஷத்துக்கு 1 கோடி அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் பில் இருக்கும். ஸோ இப்ப இல்ல பண்ண முடியல அப்படின்னா, ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கேல் யுவர் பிசினஸ்? இல்ல எம்ப்ளாய் அப்படின்னா ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கேல் யுவர் ஸ்கில் அப்படின்றது இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம், இது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஓகே நான் சொல்றேன். We are in India, we are in Tamil Nadu, and I am saying this in a positive connotation and hope you could understand this, Nisha. Women and men ரெண்டு பேருக்கும் entirely different set of rules and responsibility. மென்னுக்கு இருக்க அவ்வளோ பெரிய ப்ரிவிலேஜ் வந்து நீங்க உமனுக்கு இல்லை. மென்னுக்கு இருக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட விமனுக்கு இருக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. ஸோ மென் ஹேண்டில் பண்றதை விட விமன் ஹேண்டில் பண்றது நிறைய. இதை வந்துட்டு அதனால உங்களுக்கு ஓவர் பர்டனுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு. We need to think multi-focused. Say mental, emotional, physical, financial, spiritual or religious or whatever it is. இந்த மல்டி ஃபோக்கஸ்ல ஃபியூச்சருக்கு என்ன பண்ணா ப்ரெசென்ட்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணுமோ அதை நம்ம எடுத்துட்டு அலைன் பண்ணணும். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன தேவையோ அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி வருஷமா மாசமா இன்னைக்கு டே லைஃப்ல ஃப்ரண்ட்ல போனோம். நம்ம அதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10% நம்ம ப்ராக்ரஸ் பார்த்துட்டோம்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மொமெண்டம் கொடுத்துரும், அடுத்து நம்ம போயிடலாம். பட் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் டவுன் யுவர் பிகர் கோல் இன்டு இயர்ஸ், மந்த்ஸ், அதுக்கப்புறம் வீக்ஸ், டேஸ் கொண்டு வாங்க. இது வந்துட்டு நான் சொல்றது ஐடியலானது. இது ப்ராக்டிகலி பாசிபிளான்னு கேட்டா கொஸ்டின் மார்க்.
எனக்கு ப்ராக்டிகலி பாசிபிளான்னு கேட்டாலும் எனக்கு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் சர்டன் பர்சன்டேஜ். ரெண்டாவது விஷயம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை மாத்தாம சத்தியமா ரிசல்ட் மாறாது. அவர் என்விரான்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் அவர் வில் பவர். Particularly in India, in Tamil Nadu, most of the Western countries, they used to say that a first generation graduate or if you're the first breadwinner in your family, get out of your hometown. நம்ம ஹோம் டவுன் விட்டு வெளியே போல அப்படின்னா லாஸ்ட் 20 வருஷம் 30 வருஷமா நம்மளை பார்த்த பீப்புள் நம்ம பிறந்தப்ப எப்படி இருந்தோம் தான் பார்க்கணும்னு பார்ப்பாங்க. நம்மளோட அப்பா பேரை சொல்லி அம்மா பேரை சொல்லி இன்னொரு பையன் இன்னொரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிதான் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர நம்ம படிச்சதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நம்ம அந்த வலி வேதனையில நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயத்த யாருமே அட்ரஸ் பண்ணாங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை எப்படி பார்த்தாங்களோ அப்படிதான். இதனாலேயே அவங்க அங்க பிசினஸ் பண்ண முடியாது, இதனாலேயே உள்ளூருக்குள்ள இருக்கிறவங்க வளர முடியாது. So get out of your hometown because environment is stronger than your will. Now it's up to you to choose what you need to do. ஏன்னா சுத்தி இருக்க பீப்புளோட வேர்ட்ஸ் தாட் ப்ராசஸ் நம்மளை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருக்கும். நீங்க எவ்வளவுதான் பாசிட்டிவான பீப்புளா இருந்தாலும் சுத்தி ஒரு 5 பேர் உங்களை வேர்ட்ஸ்ல பண்ணிட்டே இருந்தாலும் டவுன் ஆகும். இதே ரைட் பீப்புள் மத்தியில இருந்தோம் அப்படின்னா they will focus only on the highly important thing, high value thing தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, irrespective of who you are or where you came from or what you have now, doesn't matter. Gender, religion, region, caste, whatever it is so called, என்ன வேணாலும் நீங்க சொல்லுங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. அவங்களுக்கு தேவை ஒன்னே ஒண்ணு, whether you have the right set, right skill, right attitude. இதை வச்சு நீங்க உங்களால ஃப்ரெண்ட்ல போக முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் personally it's up to you. ஸோ ரெண்டு விஷயம், break down your bigger goals into years, bits and pieces. ரெண்டாவது, your environment is stronger than your willpower. Unless and until you get out of the environment, ஊர்வாயை மூட முடியாது, நம்ம காதை தான் மூடியாகணும். உங்க காதை மூடிட்டு உங்களால ஃபோக்கஸ்டா இருக்க முடியுமான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா you need to take a call. இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். Got some point? Yeah, it was relevant and maybe this would be helpful for the people whom I am working with, and where I could not get an answer for me myself. So I got guidance from you. So thank you so much for that. Yes, the regular employment actually we do train a lot of people, mostly employees. அங்க இந்த சேலஞ்ச் இருக்கு, நம்மளால டைரக்டர்ஸ்ல இருக்க ப்ரிவிலேஜ் அங்க இருக்காது. சேம் நிறைய இடத்துல we have advantages and challenges. அந்த அட்வான்டேஜஸ் வந்துட்டு இங்க அந்த சேலஞ்சஸ் எம்பில ஒரு ஃபேஸ் ரெகுலரா பார்த்தாகணும், வேற ஆப்ஷன் இல்லை. அதை ஊர்லனா கேட்கவே வேணாம். பூர்வீக வீடு, சொந்த வீடு, சொந்த நலம், அதெல்லாம் விட்டு வேற ஊர் வரவும் முடியாது. நம்ம அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கப்போ ஒரு செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸை நம்ம பார்த்தே ஆகணும். ஸோ அவங்ககிட்ட we need to maintain distance, எப்பப்பெல்லாம் பிளான் பண்ணி தான் ஆகணும். we don't have any option there. Yes, any last question? I think time ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. So yes ma'am, Meena ma'am will close. Yes, if you have anything to share, you can share ma'am. Yes, sir. I just wanted to brief on the sentence you said. If you want to know more about yourself, write. Yes. Can you brief on that? Yes ma'am. So இது again I read it somewhere and I have heard it from multiple people. If you want to know the world, read. If you want to know about yourself, write. ஸோ உங்களை பத்தி நீங்க நிறைய எழுதுங்க. ஏன்னா மைண்ட் அப்பதான் எம்டி ஆகும் உங்களுக்கு. பிகாஸ் வந்துட்டு கேஓஸ்ல இருக்க மைண்டை வச்சுட்டு எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் நீங்களே கேட்டீங்க லாஸ்ட் எந்த ஒருப்பவாதி தெளிவான டெசிஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்றத நீங்க நம்மளை சுத்தி இருக்க ஆட்களே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா தெரியாது. நம்ம மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம தனியா ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த காம் டவுன் ஆக்கணும். நம்ம 4 செவத்துக்குள்ள கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. அதனாலதான் வெளியே பீச் போறப்ப பீச்சை பாக்குறப்பையும் அந்த அலை மூவ் ஆகுறப்பையோ அது கொடுக்குற அந்த ஃபீல் தனி. பஸ்ல போற ஜன்னலோரத்துல உட்காந்துட்டு அந்த பச்சை பசேன்னு அந்த புல்வெளி எல்லாம் பாக்குறப்ப ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும் நம்மளுக்கு. மழைக்கு அப்புறம் அந்த அந்த வர்ற மண் வாசனை, அந்த நேச்சரோட கனெக்ட் ஆகுறப்போ மைண்டு கொஞ்சம் காமா இருக்கும். அந்த நேச்சரோட எல்லாராலையும் எல்லா நேரமும் கனெக்ட் ஆக முடியாது. அதுக்காக தான் டேக் யுவர் பென் அண்ட் பேப்பர், ரைட். யோசிக்காம எழுதுங்க, எழுதிக்கிட்டே இருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி யார் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் 3 மாசத்துக்கு மேல எழுதுற கண்டென்ட் இருக்கு. நீங்க உங்களை பத்தி எழுதுங்க, மத்தவங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சாங்கன்னு தயவு செஞ்சு எழுதாதீங்க. நம்ம எல்லாரும் அதான் யோசிப்போம், மத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைச்சாங்கன்றதே முக்கால்வாசி எழுதிட்டு இருக்கோம். நீங்க உங்களை பத்தி எழுதுங்க, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு எழுதுங்க, என்னெல்லாம் பிடிக்கும்ன்றதை எழுதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன், சுய ஆய்வுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களை பத்தி எழுத 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 உங்களுக்கு என்னெல்லாம் விஷயம் பிடிக்கும்ன்ற ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சோம். அந்த லிஸ்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்றப்ப லைஃப் அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் 2019 இருந்து இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் எக்ஸசைஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன்ல பார்க்கல இது 2 to 3 days ஆஃப் ட்ரைனிங் நாங்கள் எடுப்போம்.
ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ட்ரி லெவல் எம்ப்ளாயி, மிடில் லெவல், சீனியர் லெவல் வரைக்கும் இதை நாங்கள் எடுப்போம். பிகாஸ் லீடர்ஷிப் பொசிஷன் நேற்று வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பாங்க. அடுத்த நாள் வந்து இவங்க அப்ரைசல்ல நல்லா ரேட்டிங் கிடைச்சி மேலே போயிருப்பாங்க. அடுத்த நாள்ல இருந்து இவங்களோட ஃப்ரெண்ட், இவங்களுக்கு ஜூனியர்ஸ், அந்த டீமை மேனேஜ் பண்ணணும். இப்போ அந்த இடத்துல பெரிய சேலஞ்ச் வரும் அவங்களுக்கு. ஏன்டா அந்த அப்ரைசல் வாங்கணும், ஏன்டா அந்த ரேட்டிங் வாங்கணும், மேனேஜர்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் முதல் நம்மளுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியணும்னா we don't have any other option. Take your pen and paper and write. ஸ்கூலுக்கான ஊர்ல இருக்க நிறைய பேர் அவங்க சொன்ன சிலபஸ்க்காக நம்ம படிச்சுட்டோம், கோர்ஸ் பண்ணதுனால ஸ்கூல் போயிட்டோம், காலேஜ் போயிட்டோம், சொசைட்டிக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா எடுத்துலமே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஊர் உங்களை என்ன நினைச்சுன்னு தயவு செஞ்சு எழுதாதீங்க. நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த எழுத ஆரம்பிங்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அது. ஓகே, தேங்க்யூ. சின்ன சாம்பிள் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் டேஸோட ஸ்கூல்ல கிளாஸ் ரூம் லெஃப்ட் பேக் ரைட் லெஃப்ட் உட்காந்தவங்க கண்டிப்பா ஸ்கூல்ல ஒரு ஃபேவரட்டான அந்த ஸ்கூலோட என்ட்ரன்ஸ், ஸ்கூல்ல இருக்க ஒரு மரம், பிரின்சிபல் ரூம் வாசல், ஸ்கூல்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சாப்பிட்டது, அப்புறம் அந்த மழை காலம் மழை ட்ரெஸ்ஸில் ஆகிறப்ப அந்த நடந்துடக்கூடாதுன்னு வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்த மூமெண்ட், அது வீட்டுல ரொம்ப போர் அடிக்கிறப்ப டக்குன்னு வந்து உட்காரவங்க, சிக்னல்ல நம்ம நிக்கிறப்ப வந்துட்டு பக்கத்துல ஒரு பைக்லயோ கார்லயோ இருக்க ஒரு அந்த குழந்தையோட விளையாடுறது, அப்புறம் அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்க அந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல், டீசல் ஸ்மெல், புது புக் ஸ்மெல், அப்புறம் வந்துட்டு பழைய ட்ரெஸ்ல இருக்கிற ஒரு 10 ரூபாய், இந்த பாக்கெட்ல மாட்டுற 10 ரூபாய், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எழுதின நம்ம கைப்பட எழுதின ஒரு லெட்டரோ நோட்டோ அது, அப்புறம் ரொம்ப பழைய போட்டோஸை ரேண்டமா நம்ம எடுத்து பாக்குறது, இந்த மாதிரி நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சி. அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேடி பிடிச்சிருக்கீங்க. அது கொடுக்குற ஃபீல் அன்இமேஜினபிளி வேற லெவல் ஃபீல். அது ஃபீல் பண்ணுங்க, அதை தான் நான் எழுத சொல்றேன். Thank you so much, sir. So the session was awesome. Can we have some feedback from at least 3 participants? So yeah, Ekane Ganapati sir pestanga. I think Ramesh sir. Yeah. Hello everyone. My name is Ramesh. I think today is the first day I've joined this session. Actually, I was part of a Tuller Readers Club. Geeta ma'am shared this link there, so I got an opportunity to join today's session. Okay. Yes, maybe I just I was on and off from the initial part of the session, but I see it was very much impressive, I would say. I also read a lot of books. As Saravana he told, right? So it was great. Maybe just I attended only 5 to 10 minutes of the session, but the amount of inputs he gave is really amazing, I would say, because we have a lot of memories in our mind. We don't take that back. I have actually started writing. It is good to actually see, like, I've actually started writing my all my previous school days, everything, maybe 1 or 2 months back, I would say. Saravana, thank you so much for that. And today is the first session, right? So maybe I need to but it wasn't maybe just 10 minutes of session. It was really a good sense of understanding and feelings that I got. Thank you so much for everyone. I don't know whether this session happens every day or weekly once. Ramesh, are you part of the, I don't think you're part of the book review group we are in. So please join our group. This as of now, we're doing this once a month. We're trying to do it continuously throughout the year. So as of now, it's once a month. We're planning for fortnightly and even weekly. So we have an option for October and December. These are leftover months. All the other months are booked. So please come forward, and we can also have it next month if you're willing to. So try to join our group as of now. I'll be giving the key points in the group, and this recording is also available. So for you, since you've not been on and off this time, today, you can see the whole recording. Neenga recording paakalam. So try to join the group and you will be there. Yes, please share me the link in this chat. I'll just join them. So Ashwa, who introduced you to the session today? It was Geeta from Tuller Readers Club. She, maybe 1 second, it is, forget the name of that person. It was Anand Kumar Tyagarajan, Tangaraj. He's here. So Anand Kumar is here. And just tell me your number, I'll add you in the group. Yeah, 9677 27 0105. 0105. Thank you. I'll add you in the group. Sure.
Thank you so Thank you much. for your feedback. Anybody else? தேங்க்யூ ரமேஷ். ஹாய் சார், ஒரு சின்ன சம்மரைஸ் மட்டும் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் அருமையான புக்கு. 2 லாயருக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன நல்ல கதை. ஒரு நல்ல லெவல்ல இருக்காரு. அவர் திடீர்னு கொலாப்ஸ் ஆறாரு, திரும்பி லாஸ்ட் ஆயிடுறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு. அதுக்கடுத்து அவர் வரும்போது மாங்கா வராரு. அவரு ஒரு பிக்சரை வச்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க. த கார்டன், லைட் ஹவுஸ், சுமோ ரெஸ்லர், த பஞ்ச் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் ஸ்டாப் வாட்ச் அண்ட் த பேத் ஆஃப் டைமண்ட். அந்த கடைசியில வந்து 7வது வந்து ரெஸ்லரோட அந்த ட்ரெஸ் ட்ரௌசர் இதில் போட்டிருந்தீங்க. டிஸ்பிளின்னு சொல்லி முடிச்சிங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். குட் சம்மரி. Thank you, Anand sir. Anybody else? Suresh Kumar sir, Mahendran sir, Kumuda ma'am. Yes, Suresh Kumar sir. குட் ஈவினிங் Kumuda சார். ma'am. என்னுடைய பேரு குமுதா. நான் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் சார். செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன் சார். வீட்டுல வந்து புக்ஸ் ஸ்டடி ரூமே வச்சிருக்கேன். ஆனா புக்கு தான் தூங்குதே தவிர படிக்கிறது, அதாவது இங்கிலீஷ் புக் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் எடுத்து ரீட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் புரியல அப்படின்னா மூடி வச்சிருவேன். அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்குது. ஆனாலும் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது. புரியாத உடனே வந்து கஷ்டமா தெரியுது. உங்க செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து படிக்கணும். அதாவது 2 நாள் படிக்க முடியுது சார். 3வது நாள் பிரேக் ஆயிருது. அத ஓகே கண்டினியூஸா பண்ண முடியல. மேம், அதெல்லாம் ஒரு புக் ரீடிங் வேற ஒரு ஃபீல் மேம். நீங்க எப்பயுமே இந்த ஒரு ஆஃப்டர் கெட்டிங் இன்டு திஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரி, I get to know this conception from a lot of HRs, because HRs, they used to think that people with a very strong communication in English, they are very very good in their skills, but a lot of difference between communication and fluency. நம்ம ஊர்ல வந்து இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்டா பேசினா இங்கிலீஷ்ல நல்லா கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க. Fluency is different, communication is different. At the same time, vocabulary is different, skill set is different. What's the point of improving our vocabulary without improving our skill? தமிழோ இங்கிலீஷோ இட் டசன்ட் மேட்டர். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி லைஃப் எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ப்ரொஃபஷனலி எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தமிழ் இங்கிலீஷ் அதை பத்திலாம் யோசிக்காதீங்க. எடுங்க, ரீட் பண்ணுங்க, இங்கிலீஷை மர்டர் பண்ணுங்க, தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ல போயிருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு புக்ல ஒரு பேஜ்ல 20 லைன்ஸ் இருக்குன்னா 15 லைன் தெரியும்னா அந்த 15 லைன்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு ஃப்ரெண்ட்ல போங்க. அது அப்படியே உங்களை திருப்பி அந்த புக்கு வந்துட்டு உங்களை திருப்பி அது பக்கம் இழுக்கும். இப்ப எனக்கு மாங்கோ சோல்ஜர்ஸ் ஃபெராரிலாம் என்ன வந்து திருப்பி ஒரு 2 தடவை 3 தடவை நான் ரீட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த புக் என்ன திருப்பி திருப்பி இழுத்துச்சு. இப்ப எனக்கு ரிவ்யூன்னு பார்த்தோன்னே இப்ப மேபி என்ன அடுத்து இந்த புக்கை எடுத்துட்டு கூட பார்க்கலாம். இது மனசே இல்லை. இப்ப லெஃப்ட் சைட் திரும்பினா ஒரு 2 அடியில ஷெல்ஃப் இருக்கு, புக் ஷெல்ஃப் இருக்கு. இந்த புக்கை வந்துட்டு எப்பயுமே எனக்கு தூக்கி போடுறதுக்கு எனக்கு மனசே வராது. எப்பயுமே அந்த ரேக் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நீங்க உங்களுக்கு லைப்ரரி செட்டப் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் எனக்குலாம் அது ஒரு கோல். எனக்கு வீட்டுலாம் ஒரு பிளான் இருக்கு. ஃபியூச்சர்லாம் நான் வீடு கட்டுறப்ப கண்டிப்பா ஒரு லைப்ரரி ரூம் கண்டிப்பா இருக்கணும், ஒரு புக் ரீடிங் ரூம் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அது இருக்குன்றப்ப சூப்பரா எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. தெரியுது தெரியலன்னு யோசிக்காதீங்க. அது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் தான். அது சூப்பரா உங்களுக்கு கொண்டு போகும். தயவு செஞ்சு ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ குப்தா மேம். ஸோ உண்மைக்குமே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன் சார். ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் இத்தனை நாள் நான் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்றது இல்லை, ரெக்கார்டிங் இருக்குல்லன்னு விட்டுருவேன். நிறைய பேர் ரெக்கார்டிங் போய் பாக்குறது இல்லை, அட்டன் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி டோன்ட் கோ பேக் டு த ரெக்கார்டிங். ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதினாலாவது அட்லீஸ்ட் படிப்பாங்களே அப்படின்ட்டு. ஸோ நிஜமாவே இந்த புக்கு சில ஒரு லைனுக்காக வேண்டி ஒரு ஃபுல் புக் படிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு லைன் வந்து நமக்கு அப்படியே புரட்டி போடும். அந்த லைன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நிறைய எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த லைன்ஸை மட்டும் இன்னைக்கு ஃப்ரம் திஸ் மந்த் ஐம் பிளானிங் டு டூ recap in words in the group so that people who have not attended at least இந்த லைன்ஸ் ஆவது ஒரு பஞ்ச் லைன் மாதிரி கிடைச்ச நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மிஸ் பண்ற கூடாதே அப்படின்ற வருவாங்க அப்படின்றத எங்களுக்கு ஒரு நோக்கம். வந்து புக்கு படிக்கிறோமோ இல்லையோ நிறைய பேர் இந்த புக் ரிவ்யூ படிச்சுட்டு அந்த புக்கு படிச்ச ஃபீல் அவங்களுக்கு வரணும். ஸோ ஒரு புக்ல இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அப்ப எத்தனை புக்ஸ் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமேன்ட்டு புக் ரீடிங். கண்டிப்பா என்னுடைய ஷெல்ஃபும் நிறைஞ்சிருக்கு. செல்ஃப் வளருதோ இல்லையோ ஷெல்ஃப் வளருது, ஆசைப்பட்டு வாங்கிடுவோம். அது மாதிரி இந்த டைட்டில்ஸ் மூலியமா புக்கு அதனை இவர் சொல்றது நம்ம வாங்காம இருக்கணும்ட்டு அந்த டைட்டில்ஸ் வேற நம்ம இழுக்குது. அந்த டைட்டில்ஸ் நம்ம வாங்க வச்சிடுறாங்க கோபிநாத் சார் மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பா ஷெல்ஃப் இன்னும் கொஞ்சம் நிரப்பாம இருக்கிற ஷெல்ஃபை படிச்சு செல்ஃபை உயர்த்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு டேக்அவே கிடைச்சது. அண்ட் ரெண்டாவது டேக்அவே ஐ ஹேவ் டு இனிமே எல்லா புக் ரிவ்யூஸும் ஐ எம் பிளானிங் டு நோட் டவுன் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் புட் அப் இன் த குரூப். அண்ட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹியர்
மிஸ் பண்ணவங்களுக்கு லைக் ரமேஷ் அப்பப்போ வந்ததுனால இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் நமக்கு எல்லா மாசமும் போடுறோம். ஸோ தட் இஸ் இட் ஃபார் திஸ். அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் மந்த் வி ஹேவ் ரஹமத் நிஷா மேம் டு ரிவ்யூ அ புக் இன் ஜூலை. அப்புறம் ஆகஸ்ட்ல இன்ஜினியர் சீனிவாசன் சார் புக் ரிவ்யூ பண்றாங்க. செப்டம்பர்ல பாலதண்டாயுதம் சார் வந்து ஒப்பிட்டுறாரு. ஸோ அக்டோபர் வி டோன்ட் ஹேவ் எனிபடி ஆஸ் ஆஃப் நவ். நவம்பர்ல முகுந்தன் கோபால் அண்ட் டிசம்பர் ஆல்சோ ஃப்ரீ. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த அக்டோபர் அண்ட் டிசம்பர் நீங்க ஃபில் பண்ணா கூட we can have one more session in any month if anybody is interested. So thank you so much, Sarnan Muthu sir. I think I should thank Subhapriya ma'am for introducing you to us. So it was a really lovely session. In the age la ivlo pakvam வந்து it's very rare to see. So நாளைய சமுதாயம் பார்க்கும்போது I'm just seeing tomorrow's சமுதாயம் in people, youngsters like you. So it feels so good. Thank you so much. And I thank all the participants who have come here. Anybody wants to say something, you can say, and then we'll wind up the session. Thank you so much. Anybody wants to say something? Thank you, sir. Ganapati sir. Thank you, Thank you, Kumla ma'am. Kumla. Ganapati sir. சொல்லுங்க சார். சரவணமுத்து சார் வந்து புக் ரிவ்யூ மட்டும் பண்ணல, ஒரு புக் ஒர்க் ஷாப்பே பண்ணிட்டாரு. ஒரு புக்கை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஐ திங்க் அந்த பிக்சர் வந்து அவரோட ஓன் ஐடியாவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சம்மரைஸ் பண்ணி அந்த படம் பார்த்து கதை சொல்றது வந்து அவரோட ஓன் ஐடியாவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா தெரியல. ரொம்ப சூப்பர் சார். நிறைய கத்துக்கிட்டோம் சார் நீங்க உங்ககிட்ட. தேங்க்யூ சார். அப்ளை ரொம்ப பண்ணுங்க நன்றி. சார். மீனா மேம் ரொம்ப நன்றி சார். மேடம் Thank you very இந்த much. வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியமைக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. மீனா மேம் இனிமேல் ஒவ்வொரு புக் ரிவ்யூ அப்பயும் லாஸ்ட் புக் ரிவ்யூ என்ன டைட்டில் அப்படின்றத பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கேட்டுட்டு அதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க லாஸ்ட் 30 days அப்படின்றதே ஒரு வார்த்தை கேட்டுருங்க. Okay, fine. இப்ப அடுத்த புக் ரிவ்யூ போறப்ப எஸ் லாஸ்ட் புக் ரிவ்யூ யாரு வந்தாங்க, என்ன கெஸ்ட், அவங்க என்ன புக் ரிவ்யூ பண்ணாங்க, அதுல இருந்து நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்றதையும் கேட்டுருங்க. பிகாஸ் பண்றத நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஆட்கள் இல்லை. Sure, sure. It's a good idea, sir. We'll implement that also. So, if you are interested, sir, you can come all the months for an extra review. ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸோட கவுண்ட் கூடணும் தான் ஆசை. மேபி இப்போ நிறைய பேர் வந்து இனிமே வந்து சரவணமுத்து சார் பேர் வந்தா கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்தவங்க மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ கேன் கேரண்டி யூ தட். ஸோ மேபி இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரீ அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹெல்ப் அஸ் அவுட், ஹெல்ப் ஒரு சமுதாயத்தை இது பண்ணணும்னு சொன்னா whenever you are free, please let us know. It's not that ஜூலைல பண்ணக்கூடாது, ஆகஸ்ட்ல பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. If you feel like just reviewing books, let me know. We can tell it out, sir. மேம் எனக்கு சேலஞ்ச் எனக்கு நான் பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா அதனாலதான் நான் மண்டே கொடுத்தேன். அடுத்த 14 days ஐ எம் ஃபுல்லி இன்னொரு டிராவல்ல இருப்பேன். சோ நான் பாக்குறேன். எக்ஸ்பேண்டிங் இப்போ பேன் இந்தியா டு இப்போ குளோபல் லெவல் நம்ம ட்ரைனிங் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி we are a team of over 30 trainers. இப்ப நாளைக்கு தான் ஒரு CLO சீஃப் லேர்னிங் ஆஃபீஸ் நம்ம கம்பெனியோட MOU சைன் பண்றாரு. நம்ம ஃபுல் டைமா நாங்க எடுக்கிறோம். ஸோ we are taking police treatment as well. இப்போ கவர்மெண்ட் சைட் PSUs அதெல்லாம் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். எப்போ அவைலபிள் இருக்கோ கண்டிப்பா நான் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன். Sure sir, it's an honor for us, sir. Thank you. Yes ma'am. Thank you so Happy much. I had such a great time. ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு, பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு உங்களோட பேசுறப்ப, தெரிஞ்ச விஷயத்த ஷேர் பண்றப்ப. எஸ் ஹோப் எனக்கு நிஷா அவங்களோட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர். Yes sir. Very happy. Yes sir. Sir, thank you for the lovely intro. Yes sir. Thank you. Thank you sir. Thank you Meena ma'am, and thank you Subhapriya ma'am. In the call நீங்க இல்ல, but thank you for connecting these people with me, and thank you Meena ma'am for the coordination, and thank you each and everyone here. Last ஒரு 1 hour 15 minutes I really had a memorable time. Yes, நம்ம கண்டிப்பா travel பண்ணலாம். Bye bye. Yes sir. Thank you sir. Good night sir. Good night. Good night everybody. Good night sir. Thank you.